Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Shaka 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Still up, Papa. Thank you. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna, Prabhuji. லேட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி, இப்ப லேட் ஆயிடுச்சுன்னு தெரியல. இல்ல இது பரவாயில்ல. என்னோட வேலை, இது ஜெபம் பண்றது என்னோட வேலை, அது லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. இல்ல சுபஸ்ரீ மாதாஜி இன்னைக்கு பண்ணிட்டாங்க. அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கல, சரி நம்ம ஒரு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு சின்ன காம்படிஷன் எனக்கு, எப்ப நான் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கணும், நான் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல பண்ண, எனக்கு ஒரு காம்படிஷன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இல்ல யாருக்கு பிரபு, எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பை கொடுங்க, எல்லாரும் பண்ணட்டும். அதனாலதான் 2:30 முன்னாடி உட்காந்துருது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது மட்டும் இல்ல, எல்லாருமே ஒருத்தவங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணி மந்திரம் சொல்லும் போது மத்தவங்க எல்லாம் மியூட்ல சொல்லுங்க, கண்டிப்பா வந்து நிச்சயமா நிச்சயமா நிச்சயமா. That goes without saying. That goes without saying. அந்த மாதிரி நான் ஆரம்பிச்சேன்னா அவங்க முடிச்சுட்டாங்கன்னு தான் நான் வந்து அன்மியூட் பண்ணேன். இங்க மத்த கிளாஸ்ல இங்கெல்லாம் கம்பல்சரி, அவன் எல்லாரும் சொல்றான் வீடியோ போடாம வரக்கூடாது, எல்லாம் வீடியோ போடுங்க பேசுங்கிறாங்க இங்கெல்லாம், அதர் கிளாஸ் இதெல்லாம். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரிச்சை ஆகணும், அதே மாதிரி வந்து இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணுங்கிறதுனால இங்க கிளாஸ் நாங்க பண்றோம். இங்கேயும் அவங்க வீடியோ போடுங்கிற காலங்காத்தான் 9 மணிக்கு எனக்கு இருக்கு கிளாஸ், வீடியோ போட்டு தான் பேசணும். ஓகே ஓகே. ஆமா, வீடியோ போட்டா நல்லதுதான், கரெக்ட் தான். ஆனா நம்ம யாரையும் பர்பஸ் இல்ல, வீடியோ பண்ணணும், இன்டராக்ட் பண்ணணும், அப்பதான் ஒரு we can interact better way. இன்னும் கத்துக்கலாம் நிறைய, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பிரணதி படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकम्
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदेदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरूपच कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमः कृष्ण पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ षोडश दशोऽध्यायः तैस् वासु रसंबद विभाग योगः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிருத்திகா மாதாஜி நீங்க சொல்றீங்களா? நேற்று சாப்டர் இப்ப என்ன பார்த்தோம்னா ஷார்ட்டா. हरे हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தம யோகம் அது வந்து ஜட உலகத்துல இருந்து ஞான உலகம்க்கு எப்படி டிராவல் பண்ணி நம்ம போறோன்றத பத்தி பகவான் வந்து ஒரு ஆலமரத்தை காமிச்சு அந்த மேல் நோக்கி இருக்கிற அந்த ரூட்ஸையும் கீழ் நோக்கி இருக்கிற கிளைகளையும் அதுல இருக்கிற அந்த கிளைகள்ல பிரான்சஸ்ல இருக்கிற அந்த இலைகள் எல்லாம் வேத மந்திரங்களாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரத்தை பத்தி ரொம்ப டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. அதுல வந்து அந்த டாப்ல மேல வந்து ஒரு லோட்டஸ், அதுலதான் பிரம்மதேவன் இருக்கிற மாதிரியும், அந்த மேல் நோக்கி இருக்கிற உலகம் வந்து பிரான்சஸ் ஆகும், பூலோகம் அந்த மிடில்ல இருக்கிற கிரகங்கள் எல்லாம் அதுல தேவர்கள், சித்தர்கள், முனிவர்கள்லாம், கீழே உள்ள 7 உலகத்துல நாகர்களும் அசுரர்களும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோம் மாதாஜி. அறம் பொருள் இன்பம் வீடு, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதுல இந்த ரிச்சுவல்ஸ்ல நம்ம பழங்கள் உபயோகப்படுத்துறது, வேதிக் லிபரேஷன் பத்தியும், சிறு கிளைகள் தான் அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னும், டிசைர் வந்து அந்த ட்ரீ, அப்புறம் செழித்து வளர நம்ம அதுல வாட்டர் போடுறது, அதோட பிரதிபிம்பம் தான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த ரிவருக்கு அப்புறம் அந்த சைட்ல இருக்கிறத பத்தி பார்த்தோம். இந்த விரஜா நதியை பத்தியும், கிருஷ்ணரோட உலகத்தை பத்தியும், ஆன்மீக உலகம் பிம்பம், பௌதீக உலகம் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் மாயை உலகம்ங்கிற அந்த பொய் தோற்றம்ங்கிறத பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் அந்த 5 புலன்களோட அந்த இன்ப விஷயங்கள், சிறு சல்வேர், உபகிளைகள், ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன், ஜட இயற்கையோட 3 குணங்கள், ஸ்ட்ரென்த், அதோட ஸ்ட்ரென்த் பலநோக்கு செயல்களை பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளனன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த ட்ரீயோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த ரிவருக்கு அந்த சைட்ல போறது, அப்பதான் அந்த பற்றின்மை என்ற ஆயுதத்தால் வெட்டி சாய்த்தல் அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள நம்ம போக முடியும். கிருஷ்ணரோட பாதத்துல சரணடைய வேண்டும். பொய், கௌரவம், மயக்கம், தவறான சங்கம், பௌதீக வதந்திகளின் கூட்டுறவு, இன்ப துன்பம், ஆன்மீக மக்களோட கூட்டுறவு, பகவான் இடத்துல சரணடைதல். அடுத்தது கடைசியா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ஆன்மீக உலகத்துல சன், மூன், ஃபயர், கரண்ட் அதுக்கெல்லாம் எப்படி அவர் ஒளி ஊட்டுறாரு, அது ரொம்ப ஆனந்தமயமானது. ஜட உலகம் திரும்பவில்லை. பசித்த சாப்பிடுற அந்த கற்பகதரு ட்ரீய பத்தியும், முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் அங்கு செல்ல முடியும். ஆனந்தமயம், சச்சிதானந்தம், பகவான்கிட்ட அந்த இருக்கிற அந்த ஃபயர், அதுல இருந்து வர ஸ்பார்க், அந்த பார்ட் அண்ட் பார்சல், காற்றோட இந்த காற்றுல இருந்து வர வாசம், இந்த இப்ப பழத்தோட்டம் பூத்தோட்டம் போயிட்டு வந்தா அதுல இருந்து வர வாசம், கெமிக்கல் ஃபேக்டரி, சாக்கடை அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து போகும்போது இந்த நம்ம ஆன்மா மேல பட்டதுல வர வாசம், அதை பத்தி பார்த்தோம். உலகத்துல பிறந்தது குட் பேட் கர்மா, ஆத்மா நம்ம பண்ற செயல் குட் அண்ட் பேட் கர்மால நம்ம ஆத்மா எதை கேரி பண்ணிட்டு வர்றதுங்கிறதையும், பழைய உடலை விட்டுட்டு நம்ம திருப்பும் போது இயற்கையாவே நமக்கு இயற்கையே நமக்கு உடலை அமைச்சு கொடுக்குது. மனம், புக்தி, அக்ஷரம், அதே ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல், புலன்களோட விஷயங்களையும் அவன் அனுபவிக்கிறான்றத பத்தி பார்த்தோம். முட்டாளா இருக்கிறவனுக்கு அது புரியாது. அதே பகவத்கீதைய படிக்கிறவங்களுக்கு தன்னுணர்வு பாதை தான் அந்த கீத உபதேசம். யாருடைய கண்கள்ல ஞானத்தினால் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவர்கள் தான் அவைகள் அனைத்தையும் காண முடியும்னு ஒரு மெக்கானிக்கோட ஸ்டோரி சொன்னீங்க மாதாஜி. தன்னுணர்வு நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும்
இப்ப அடுத்தது வந்து மில்கி வேல போறது, அதுல உலகம் படைக்கிறது, சன், மூன், அந்த கிரியேஷன் எல்லாம் மேட்ச் ஆகுற மாதிரி இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் பண்றது. அதே அது ரிவர்ஸ்ல மாறி வந்தா என்ன ஆகுன்றத பத்தி சொன்னீங்க. வாழ்வு ரசம், வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ், பகவானோட அந்த டைஜஷன் சிஸ்டம் பத்தியும், அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா, அந்த ஆயுர்வேத சயின்ஸ் பத்தியும், அதே இந்த நெருப்பு தான் அந்த வைஷ்ணவனர் செரிக்க வைக்கிறார் வயத்துல அப்படிங்கறத பத்தி சொன்னீங்க. 4 விதமான உணவு செரிக்கிறது, பால் அருந்துவது, இட்லிங்கிற மாதிரி மெல்ல சாப்பிடுபவை, ஜூஸ் உறிஞ்சுறது, தேன் நக்கப்படுபவை, இத பத்தி பார்த்தோம். அடுத்தது ஹார்ட்ட பத்தி பார்க்கும்போது, ஹார்ட்ல தான் வீற்றுள்ளார் விஷ்ணு பகவான். அதுல 4 கை ரூபமா பகவான், அவரோட சக்தி, மெமரி, மறதி, அறிவு, நம்ம எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ அதை வச்சுக்கணும், எதை மறக்கணுமோ அதை மறக்கிற மாதிரி ஒரு டிசைன். வேதங்கள் முழுமையாகவும், வேத வியாசர் பத்தியும், இலக்கிய அவதாரம் அபருஷ்ய வியாச பகவான், தவறுபவர்கள் தான் கண்டிஷனல் சோல், தவறாதவர்கள் முக்தி பெற்ற ஆன்மாக்கள், திவ்யமானவர்கள் உத்தமமானவர், புருஷோத்தமரை கொண்டாடப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்ரேயோகோய தேஷுன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. அப்புறம் டிவோஷன் சர்வீஸ், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, பக்தி தொண்டில் இருப்பது, வேணுகானம், கோபியர்கள் கைலாயத்துல வரைய போது, சிவன் அந்த பிருந்தா தேவியோட இருக்கும்போது மானசரோவர்ல குளிச்சுட்டு வந்து அப்ப அங்க வந்து ஒரு கோபியர் சொல்றாரு, 3 கண்களுடைய கோபியை நான் பார்த்தேன். அப்ப ஒரு கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சிருது அது சிவன் தான். லாஸ்ட் சாப்டர் வந்து கான்பிடென்ஷியல் பத்தி, புரிபவன், அறிஞன், ஞானி, வெற்றி, மோட்சம், இத பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. நல்லா ஹரே அப்சர்வ் கிருஷ்ண, பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என் ஃபியூச்சர்ல நிச்சயமா கிளாஸ் எடுப்பீங்க மாதாஜி. கண்டினியூஸா அந்த கிளாஸ் விட்டு போகாம இருங்க. உங்களோட பிளெஸிங்ஸ், கிருஷ்ணர் என்ன கடவுள் நினைக்கிறாரோ அதுக்கு அது அப்படியே நடக்கட்டும் மாதாஜி. பகவானுடைய அருள் தான் எல்லாமே. அது வந்து நீங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி கரெக்டா பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் சொல்றீங்களா, கவர் பண்ணி. அதனால உங்களுக்கு அந்த திறமை இருக்கு. அதனால நீங்க இப்படியே இந்த இதுலயே ரெகுலரா இருந்துங்க. கண்டிப்பா எங்களுக்கும் டீச்சர்ஸும் வாண்டட் தான், அட்மின் வாண்டட், எல்லாமே வாண்டட் தான். அதனால நீங்க இன்னும் கண்டினியூஸ் நான் ரொம்ப பேசிக் ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன் மாதாஜி. இன்னும் நிறைய லேர்ன் பண்ண வேண்டியது நிறைய கத்துக்கிட்டே எடுக்கலாம். ஒரு வருஷம் கண்டிப்பா கூட்டம் வந்து நிறைய கத்துங்க. கண்டிப்பா மாதாஜி. எனக்கு இது ரொம்ப ஒரு பீஸ் கொடுத்து, ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஸ்டேட். நான் நிறைய டைப் ஆஃப் மெடிடேஷன்ஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு இதுல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பீஸ் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது. உள்ளுக்குள்ள இந்த சோல் பீஸ் எனக்கு கிடைச்சது இதுல வந்ததுக்கு அப்புறமா, நீங்க அதுதான் பேசுறத கேட்கும் போது. மெயின் வந்து இங்க வந்து சோல் பீஸ் கிடைக்கும். நீங்க கரெக்டா பாயிண்ட் பிடிச்சிட்டீங்க. நம்ம வந்து ஆஹ் வெளியில நம்ம வந்து உடல் அளவுல நிறைய சுகங்களை அனுபவிப்போம். ஆனா உள்ள ஆத்மா வந்து எந்த சுகமுமே அனுபவிக்காது. ஆத்மாவுக்கு எப்ப திருப்தி கிடைக்கும்னா, இந்த பகவான் பற்றிய விஷயங்களை யார் ஒருத்தவங்க வந்து கிரகிச்சுக்கிறோமோ அப்பதான் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து என்ன செய்யணும்னா திருப்தி அடையக்கூடிய அந்த நிலைக்கு போகும். அது நீங்க கரெக்டா இந்த பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்கீங்க. இங்க இருக்கிற எல்லாருமே அது இருக்கிற வசிதான் வந்திருக்கிறாங்க. இதுல வந்து அட்டன் பண்ற அத்தனை பேருக்குமே அந்த சோல் திருப்தி அடைகிற அந்த சோல் இருக்கிறதுனாலதான் இங்க வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது நல்லா உணர முடியுது. அத்தனை பக்தர்களுக்கு நான் வந்து இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா வரவேற்கிறேன். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம வந்து இன்னைக்கு வந்து 16வது சாப்டர் பார்க்க வரோம். தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா, தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள். நம்ம வந்து பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்குள்ளேயும் எப்படி இருக்கிறோம்னா தெய்வ குணங்களும் இருக்கு, அசுர குணங்களும் இருக்கு. இப்ப வந்து முன்ன காலத்துல எல்லாம் அசுரர்கள்லாம் தனியா ஒரு பிரிவு இருந்தாங்க, தேவர்கள்னா ஒரு பிரிவா இருந்தாங்க. ஏன்னா இப்ப இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரே மனிதனுக்குள்ளே தெய்வ தன்மையும் இருக்கு, அசுரத்தன்மையும் இருக்குது. கொம்புதான் இல்ல, மற்றபடி அவன் வந்து அசுரத்தன்மை உள்ளுக்குள்ள இருக்குது. அந்த மாதிரி நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த தெய்வீக இயல்புக்கும் அசுர இயல்புகளுக்கும் உள்ள இதைதான் வந்து நம்ம இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நேத்தி வந்து என்ன பார்த்தோம், 15வது சாப்டர் மாதாஜி அழகா சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் நம்ம சும்மா லைட்டா நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். 15.1 5 வரையிலும் பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல். நம்ம வந்து ஒரு அரச மரத்தை பத்தி பார்த்தோம், ஆலமரம். அது எப்படிப்பட்டது? ஆன்மீக உலகம் வந்து நித்தியமானது, அதோட பிரதிபிம்பம் தான் இந்த பௌதிக உலகம். இது வந்து தற்காலிகமானது, அழியக்கூடியது, தோன்றும் மறையும், இந்த நிலையில இருக்குது.
ஆனா ஆன்மீக உலகம் எப்படிப்பட்டது? நித்தியமானது, அழியாதது. அதோட பிரதிபிம்பம் தான் இங்க வந்து இந்த பௌதிக குலம். அது எதோட ஒப்பிட்டு இருந்தாங்க? ஒரு ஆலமரத்தோட ஒப்பிட்டு இருந்தாங்க. அதோட தொடக்கம் எங்க இருக்கு? பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துலதான் இருக்கு. அந்த ஸ்டெம்ல யாரு இருக்கிறா? பிரம்மதேவன் இருக்காங்க. கீழ்பட்ட அந்த கிளைகள் இலைகள்லாம் இப்ப மாதாஜி அழகா சொன்னாங்க. இந்த மரத்துல நாம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? கிளைக்கு கிளை தாவிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு மரத்துக்கு இந்த கிளையில இருந்து இன்னொரு கிளைக்கு நம்ம தாவிட்டு இருக்கோம். எப்படி அப்படின்னா, நம்ம இந்த உடலை விட்டுட்டு நம்ம இன்னொரு உடல் எடுக்கிறோம். அந்த உடல் எந்த உலகத்துல கிடைக்குதோ அந்த உலகத்துல நம்ம போய் வாழறோம். இதுதான் கிளைக்கு கிளை நம்ம தாவிட்டு இருக்கிறோம். இதை விட்டுட்டு நம்ம பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம இங்கேயே தாண்டி தாண்டி தாவிட்டு இருந்தா, குரங்கு மாதிரி தாவிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம எப்ப விடுதலை அடைகிறது? அதுக்குதான் பகவான் என்ன சொன்னாரு? பற்றற்ற பற்றற்றங்கிறது வந்து என்னது? அந்த பற்று இருக்கக்கூடிய அந்த கோடாலியை கொண்டு என்ன செய்யணும்? இந்த மரத்தை ஸ்ட்ராங்கா வேரூன்றி இருக்கு நம்மள்ட்ட. அது அந்த மரத்தை நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? வெட்டி சாய்க்கணும். அடுத்தது என்ன செய்யணும்? சரணடையணும். பகவான்கிட்ட எப்படி செய்யணும்? நம்ம சுத்தமா நீயே கதி அப்படின்னு ஃபுல்லா நம்மளுடைய உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் பகவான்கிட்ட சரணடையணும். அந்த நிலையில நம்ம செஞ்சாதான் இந்த உலகத்துல இருந்து நாம அந்த உலகத்துக்கு போக முடியும். அதுதான் வந்து ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்லுதல். அது எப்படி? பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷா, அந்த ஞான கண்களை கொண்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும். பார்த்தாதான் இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நமக்கு புரியும். இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரையிலும் நமக்கு வந்து இன்ப துன்பங்கள்ல மாறி மாறி உழண்டுகிட்டு தான் இருப்போம். அப்ப இதுல இருந்து நம்ம வந்து விடுதலை லிபரேட் ஆகணும் அப்படின்னா, பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகணும்னா நாம அதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். 12ல இருந்து 15 வரையிலும் இந்த உலகின் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்தல். அவர் எப்படி எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் நம்மளை பராமரிக்கிறார்? சூரியனா வெளிச்சம் தர்றாரு, சந்திரனாகி காய்கறிகளுக்கு வாழ்வு ரசம் கொடுக்கிறாரு, நம்ம உடலுக்குள்ள உள்ளத்துக்குள்ள பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருந்து நமக்கு சாட்சியா இருக்கிறாரு. அப்புறம் நம்மளுடைய உணவு, நம்ம மூச்சு சுவாசிக்கிறதுல இருந்து, உணவு சாப்பிட்றதுல இருந்து, அந்த உணவை செரிக்க வைக்கிறதுல இருந்து பகவான் வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு துணையா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து என்ன செஞ்சாரு? நமக்கு எல்லா விதமான வசதிகளையும் படைச்சுதான் இங்க அனுப்பி இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவரே பாதுகாப்பாளராகவும் இருக்கிறாரு. மேலும் 16ல இருந்து 20 வரையிலும் வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். வேதங்கள்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா, வேதங்களுடைய நோக்கமே பகவானை அறியறது தான். அதுல வந்து சர்வசிய சாகம் பிரிசிசன்னி விஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகணம் ச. அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? வேதங்கள், அதாவது உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய நான் தான் உங்களுக்கு ஞாபக சக்தியும் கொடுக்குறேன், மறதியையும் நான் தான் கொடுக்குறேன். அப்புறம் வேதங்களை தொகுத்தவனும் நானே, வேதங்களை சொன்னவனும் நானே, வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அப்ப வேதங்களுடைய உண்மையான நோக்கம் எதுன்னா பகவானை தெரிந்து கொள்வது, அவருடைய உலகத்துக்கு நாம வந்து அடியெடுத்து வைக்கிறது. இதுதான் வந்து குஹ்யதமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மிக மிக ரகசியமான அந்த சாஸ்திரம். அதை பத்தி இதுல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. அதை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம பக்தி தொண்டு தான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. பகவான்கிட்ட பக்தி தொண்டு பண்ணணும், இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பற்றை அறுக்கணும், பகவான் மேல பற்றை திருப்பணும், பகவான்கிட்ட சரணடையணும். இதை செஞ்சாலே போதும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 16. இது வந்து தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகா. இது 3ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. 1ல இருந்து 6 வரையிலும் தேவ மற்றும் அசுர சுபாவங்கள். தேவ சுபாவங்கள் என்னென்ன, அசுர சுபாவங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு லிஸ்ட் போட்டு பகவான் இங்க வந்து கொடுத்துட்டாரு. அதை நம்ம பார்க்க போறோம். 7ல இருந்து 18 வரையிலும் உள்ள வெறும் அசுரகுணம் மட்டுமே என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. 19ல இருந்து 24 வரையிலும் உள்ளதுல அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல் ஆகிய தேர்வுகள். நாம அசுர குணங்களோட இருந்தோம்னா அதோட விளைவு என்ன ஆகும்? நாம மேல போகுமா இல்ல கீழ் நோக்கி போகுமா? அதை சூஸ் பண்ற இது வந்து யாருக்கிட்ட இருக்கு? அந்த திறமை நம்மள்ட்ட வந்து அதை சூஸ் பண்றதை நம்மள்ட்ட பகவான் கொடுத்துருக்கிறாரா நமக்கு அந்த உரிமைய? அப்படின்னா நாம வந்து எப்படி வந்து இயல்பா நம்ம இந்த அசுர குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்து தெய்வீக குணங்களுக்கு நம்ம மாத்திக்கணும் நம்மள அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுல பார்க்க போறோம். இப்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து பிரபு சொல்லிட்டார் பிரணதி. இப்ப 1, 2, 3 3 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் வந்து தெய்வீகத்தன்மையை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாரு. யார் படிக்கிறீங்க?
படிக்கிட்டோமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுக்திர் ஞான யோக व्यवस्यति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वदायायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस् त्याग शान्तिर् अभैषुणं ध्याय भूतेष्व अलोतुबद्धं मार्तवं हरिद हर्षाबलं तेजः श्याम त्रितिः चौषम् अत्रोहो नादि मानिता भवन्ति संपदं दैवीं बीजादस्य भारत. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பகவான் இந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல? நமக்கு ஏற்கனவே வர்ணாசிரமம்னு ஒண்ணு பகவான் அமைச்சு கொடுத்துட்டாரு. வர்ணாசிரமம்னா 4 வகை வர்ணங்கள், 4 வகை ஆசிரமங்கள். உங்க யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லலாம். என்னென்ன 4 வகை வர்ணம், 4 வித ஆசிரமம் என்னென்ன? யார் சொல்றீங்க? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, கிருத்திகா மாதாஜி, சுபஸ்ரீ மாதாஜி, சண்முகம் பிரபு. யாருக்குமே தெரியலையா? பிரபு டக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. ஓகே ஓகே. அந்த பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறது ஒண்ணு ஃபேமிலி மேன் பிளஸ் வர்ணாசிரம் பிளஸ் சன்னியாசம் இருக்கு. பிரகாசுரம் வர்ணாசுரம் அப்படிதான் மற்றது. கரெக்ட் கரெக்ட். ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டீங்க. அதாவது 4 வகை வர்ணம். 4 வகை வர்ணம்னா என்னன்னா 4 வகையா பகவான் இந்த உலகத்துல மனிதர்களை பிரிச்சாரு. நம்ம தான் இப்ப அதை 4000 கோடியா நம்ம உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம். ஆனா 4 வகையில தான் பகவான் படைச்சாரு. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குண கர்ம விபாகஷக. படிச்சோமா இல்லையா? 4th சாப்டர்ல மறந்துட்டீங்க எல்லாரும். மாதாஜி நான் 4th and 5th நான் அட்டெண்ட் பண்ணல கிளாஸ். ஓகே, நீங்க யூடியூப் கேட்டிருக்கணும் இல்லையா? கேட்டுறேன் மாதாஜி. கேளுங்க. அப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான்? 4 வகையா பிரிச்சிருக்கிறாரு. என்னென்ன அப்படின்னா பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன். இது 4ம் எதை அடிப்படையில வச்சு பிரிச்சாரு? குணங்களை வச்சும் அவங்க செய்யக்கூடிய கர்மங்களை வச்சு 4 வகை வர்ணங்களை பிரிச்சாரு. அதே போல 4 வகை ஆசிரமங்கள். என்ன 4 வகை ஆசிரமங்கள்? பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், அப்புறம் வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். இந்த 4ஆ பிரிச்சாரு. நம்ம இதை படிச்சுட்டோம் ஏற்கனவே. இது எப்படி என்ன பிரிச்சாரு? 25 வயசா பிரிச்சாரு. ஃபர்ஸ்ட் 25 வருஷம் பிரம்மச்சரியமா இருக்கணும். அடுத்தது 50 வயசு வரையிலும் ஒருத்தன் கிரகஸ்தனா இருப்பான். 50லேருந்து 75 வயசு வரையிலும் ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்க? வானப்பிரஸ்தத்துல இருக்கிறாங்க. அப்புறம் 75லேருந்து 100 வயசு வரையிலும் சந்நியாசம். அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு மேக்சிமம் 100 இயர்ஸ் அப்படின்னு ஏஜ் இருந்துன்னா அதை 4ஆ பிரிச்சு பகவான் அழகா தொகுத்து கொடுத்துட்டாரு நமக்காக. இப்ப அப்படிப்பட்ட அந்த வர்ணத்துல 4 வகை வர்ணத்துல இருக்கவங்க, அந்த 4 வகை ஆசிரமங்களை இருக்கிறவங்களுக்கு உள்ளது இதைதான் இங்க குண இயல்புகளை இங்க கொடுத்துருக்கிறார் பகவான். இப்ப எடுப்புல பகவான் யாருக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு துறவி சன்னியாசிக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறாரு. சன்னியாசிக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? அச்சமின்மை. அச்சமின்மைங்கிறது ஒரு துறவிக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்கணும். ஏன் அச்சமின்மை துறவிக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சன்னியாசம் எடுத்துக்கிட்டு இப்பெல்லாம் யாரும் சன்னியாசி, உண்மையான சன்னியாசி இந்த காலத்துல கிடையாது. அப்படியே இருந்தாலும் அவங்க காட்டுக்கு போறதும் கிடையாது. ஆனா முன்ன காலத்துல எப்படி இருந்தாங்க? ஒரு சன்னியாசிங்கிறவன் தன்னுடைய மனைவி, மக்கள், குடும்பம், வீடு சகலமும், ஒரு ராஜாவா இருந்தா கூட பரத சக்கரவர்த்தியை பார்த்தோம், எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு காட்டுக்கு போவாங்க. அப்பெல்லாம் காடுங்கிறது ஒண்ணு இருந்தது. அந்த காட்டுல போய் தான் தவ வாழ்க்கையை அவங்க மேற்கொள்றாங்க. அப்படி அந்த காட்டுல போய் வாழும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? பிற விலங்குகள் அங்க சிங்கம், புலி, கரடி அப்படி பலவிதமான வனவிலங்குகள் இருக்கும். சின்ன சின்ன பூச்சிகள், பாம்பு மாதிரி அந்த மாதிரி விலங்கு ஊர்வனம் அந்த மாதிரி பிராணிகளும் அங்க இருக்கும்.
அதாலெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு துன்பம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. எப்ப வந்து காடுன்னு அவங்க போயிட்டாங்களோ, துறவு வாழ்க்கை மேற்கொண்டுட்டாங்களோ, அப்ப அந்த மாதிரி இதால வந்து இவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து உறுதி கிடையாது. தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பயம் ஏற்படக்கூடிய நிலையை தான் இருக்கும். சாதாரண ஒரு மனிதன் வீட்டை திறந்துட்டு போட உடனே வந்து அவ்வளவு சட்டுன்னு வந்து ஒரு தைரியம் கிடைக்காது. அந்த நேரத்துல அவன் எப்படி இருக்கணும்னா, அச்சமின்மை. துறவு வாழ்க்கைக்கு போயிட்டான்னா அதுக்கு பிறகு அவன் கடவுளுடைய பாதத்துல சரணடைஞ்சிடறான். அப்ப கடவுளை நம்பணுமே தவிர நம்மளை நாமளே காப்பாத்திக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்க முடியாது. நமக்கு வந்து கடவுள் தான் துணை அப்படிங்கிற நிலையில அவன் வந்து பயமற்ற நிலையில அவன் வந்து துறவு வாழ்க்கை எடுத்துக்கணும். அதுதான் அச்சமின்மை துறவி சன்னியாசிக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அடுத்தது தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். தூய்மைப்படுத்துதல்னா என்ன? ஒரு சன்னியாசியா போயிட்டான்னா அவன் வந்து மற்ற உறவு, அதாவது உயிரினங்களோட அவன் உறவு கொள்ளக்கூடாது. முக்கியமா பெண்களோட உறவு கொள்ளக்கூடாது. பெண்களை பார்க்க கூட கூடாது. அப்படிதான் வந்து ஒரு துறவிகள்லாம் வாழ்ந்தாங்க. இவன் சன்னியாசி பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம ஆதிசங்கரா மடத்துக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா பெண்கள்லாம் வந்து அவரை சந்திக்கணும்னா ஒரு அடி தள்ளி தான் நின்று சந்திக்கணும். அந்த துறவிகள்லாம் வந்து கிட்டக்க வந்து அனுமதிக்க மாட்டாங்க பெண்களை. நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுவே அப்படிதான் வந்து பார்க்கணும்னா அவங்கள்ட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் போகணும். அப்படி போனாலுமே அவங்க சீடர்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கண்ணியத்தோட இருக்கணும். அவங்க சீடர்கள்ல ஒருத்தர் வந்து என்ன செஞ்சாரு, சோட்டா ஹரிதாஸ்னு ஒரு சீடர் இருந்தாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த பெண்கள்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வணங்குறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. அந்த பெண்கள்ல ஒரு பெண்ணை அவர் வந்து தவறான கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாரு, அவருடைய சீடர். அதை வந்து சைத்தன்யர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. தெரிஞ்ச உடனே அவரை வந்து என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய சங்கத்துல இருந்து அவரை விலக்கிடுறாரு. ஓ, இன்னுமே நீ எனக்கு சீடனா இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அனுப்பி விட்டுறாரு. மத்தவங்க எல்லாம் வந்து அவருக்காக ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றாங்க. தெரியாம பண்ணிட்டாரு, இன்னுமா பண்ண மாட்டாரு, சேர்த்துங்கன்னு. ஒத்துக்கவே இல்லையே. கடைசி மட்டும் சைத்தன்ய பிரபு ஒத்துக்கவே இல்லை. பிற்காலத்துல அந்த சீடன் வந்து சூசைட் பண்ணிட்டு இறந்து போறாங்கிறது காதுல விழுது அவருக்கு. கேட்ட பிறகும் அவன் செய்த தண்டனைக்கான பலன் அப்படின்னு சொல்றாரே தவிர அந்த தவறை வந்து அவர் ஏத்துக்கவே இல்லை. அந்த நிலையில அவங்க வந்து தூய்மையோட இருக்கணும். பெண்கள் பக்கம் பார்வையை கூட மனசாலையோ பார்வையாலேயோ கூட போகக்கூடாது. அந்த நிலையில ஒரு சன்னியாசி வாழணும். அடுத்தது ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். அவங்க அடுத்தது என்ன செய்யணும், அவங்க போய் தவ வாழ்க்கையில இருக்கிறாங்க, துறவு வாழ்க்கையில இருக்கிறாங்கன்னா அது மட்டும் பத்தாது. ஆன்மீக ஞானம், பகவானை பற்றிய ஞானத்தை அவங்க வந்து என்ன செய்யணும், தங்களுக்குள்ள விருத்தி பண்ணிக்கணும். விருத்தி பண்ணிக்கிறதோட இல்லை, அவங்க என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு கிரகஸ்தர் வீட்லயும் போய் ஒரு 1/2 மணி நேரம் நிக்கலாம். அவங்களுக்கு உணவு தேவையில்லை இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு வேணும்னா ஒரு 5 வீடு அப்படின்னு கணக்கு இருக்கும். அந்த 5 வீட்டுல போய் பிச்சை எடுத்துக்கலாம். பிச்சை எடுக்க போற நேரம் அந்த நேரத்துல அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்கள தன்னிட்ட இருக்கிற அந்த பகவானை பற்றி அந்த ஞானத்தை ஆன்மீகத்தை வந்து அவங்க பரப்பணும். அதுதான் அவங்களுடைய வேலை, அவங்களுடைய கடமைன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரிதான் அந்த காலத்துல எல்லாம் துறவிகள்லாம் வாழ்ந்தாங்க. அவங்க வீட்டுல போய் பிச்சை எடுப்பாங்க. அவங்க பிச்சை போடுற நாளைக்குள்ள அவங்களுக்கு உபதேசங்களை பண்ணிடுவாங்க. பகவானை பற்றிய விஷயங்களை எடுத்து சொல்லுவாங்க. அந்த கிரகத்தையே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா புனிதப்படுத்துவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஒரு துறவியோட நிலை அப்படின்னு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஒரு சன்னியாசிக்காக சொல்லப்பட்டது. அடுத்தது தானம். இது யாருக்கு சொன்னது அப்படின்னா ஒரு கிரகஸ்தன். ஒரு கிரகத்துல இருந்து ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறவன் என்ன செய்வான்னா நிச்சயமா வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக அவன் பொருளீட்டல். அவன் வந்து என்ன செய்வான், ஒரு ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணியோ இல்லை ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போயோ அவன் பொருளீட்டுவான். அந்த பொருளீட்டுறது வந்து தனக்குன்னு வச்சுக்காம அவன் என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் அதுல ஒரு பாட்டு வந்து அவன் தானம் பண்ணணும். அது அவனுடைய கடமை. ஏன்னா இப்ப பிராமணர்களுக்கு வந்து அந்த காலத்துல வந்து வேதங்களை படிக்கிறதும் வேதங்களை சொல்லி கொடுக்கறதும் தான் கடமையா இருந்தது. அவங்களுக்கு வந்து வேலைன்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. அப்ப அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க, அவங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழி வேணும் இல்லையா. அவங்க திருமணம் பண்ணி இருந்தா கூட அவங்க குடும்பத்தை அவங்க காப்பாத்திக்கணும். அப்ப இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு யார் உதவி செய்வா, ஒரு கிரகஸ்தன், ஒரு சத்திரியன், இவங்கெல்லாம் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும். அந்த நிலையில தான் அவங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்களோட கடமை முழுக்க முழுக்க வெறும் சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, அடுத்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச தானங்களை கொடுக்கணும். அது வந்து அவனுடைய வேலை. அடுத்தது சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடுன்னா அவன் ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். ஒரு பெண்ணை அவன் திருமணம் புரிஞ்சு ஒழுக்கத்தோட வாழலாம். அதே சமயத்துல பிற பெண்களை அவன் இது பண்ணக்கூடாது. அதுதான் சுய கட்டுப்பாடு. ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில அவன் வந்து வாழணும். அந்த நிலையில சுய கட்டுப்பாடோட வாழறதுக்கு தான் இங்க வந்து வேதங்கள் வந்து இங்க அனுமதி கொடுத்துருக்கு.
ஒருத்திய கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் இன்னும் 2-3 பேரை நான் வந்து தகாத உறவு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து சரி கிடையாது. அது ஒரு கிரகஸ்தனுக்கான இது இல்லை. அவனை வந்து கிரகமேத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள. அது மாதிரி ஒண்ணு. அடுத்தது யாகம் செய்தல். யாகம் செய்தல்ங்கிறதும் கிரகஸ்தனுக்கு தான் சொல்லப்பட்டது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட தான் பண வசதி இருக்கும். அந்த காலத்துல யாகங்கள்லாம் சின்ன காரியம் கிடையாது. இப்ப மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. அப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பொருள் செலவாகும். யாகங்கள்லாம் உயர்ந்த செலவு பண்ணி தான் ஒரு யாகம் வளர்க்க முடியும். அப்ப அவங்ககிட்ட அதுக்கான பொருள் இருக்கும். அவன் என்ன செய்யணும், அது யாகம் வளர்க்கறதுக்கான அந்த பொருளை அவன் வந்து கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த யாகத்துக்கான பொருள்களை வாங்கி கொடுத்து பிராமணர்களை பாதுகாக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிரகஸ்தனுடைய கடமையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது வேதங்களை கற்றல். இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு பிரம்மச்சாரி, பிராமணன் அல்ல பிரம்மச்சாரி யாரை வேணா எடுத்துக்கலாம். அவங்க தான் வந்து என்ன செய்வாங்க, அந்த 25 வயசு வரையிலும் அவங்க வந்து திருமணம்ங்கிறத பண்ணிக்காம இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுடைய தொழில் என்ன, அவங்களுடைய வேலை என்னன்னா சின்ன வயசுலயே குருகுலத்துல கொண்டு விட்டுருவாங்க 5 வயசுலயே. அப்பையில இருந்து அவங்க என்ன செய்வாங்க, வேதங்களை நுணுக்கமா படிப்பாங்க. வேதங்களை படிக்கிறதுக்கும் ஒரு 10 வருஷமாவது ஆகும் கண்டிப்பா. அதை வந்து அவங்க வந்து முறையா படிக்கணும். அத மந்திர உச்சாடனங்கள் வந்து தப்பு இல்லாம உச்சரிக்கணும். அப்பதான் அது வந்து பலன். அதனால அவங்களுடைய வேலையே வந்து வேதங்களை கற்றல். அந்த நிலையில அவங்க வாழணும். இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது தவம். அது யாரு, தவம் வந்து யாருக்கு சொல்லப்பட்டது, அது வந்து சன்னியாசிகளுக்கு தான் சொல்லப்பட்டதுங்க. பிராமணன், சத்திரிய, வைசியன், சூத்ரன். அவங்க சூத்ரனுக்கு ஒன்றும் பெருசா இல்ல, இவங்களுக்கு தான் தவ வாழ்க்கை. பொதுவாகவே வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த 3-4 வர்ணத்துல இருக்கிறவங்களுமே எப்படின்னா ஒரு தவ வாழ்க்கையை தான் வாழணும். அவங்கவுங்களுக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்டதோ அந்தந்த கடமையை தான் அவங்க வந்து செய்யணும். அதை விட்டுட்டு அடுத்தவங்களுடைய கடமையை எடுத்து செய்யக்கூடாது. வாழ்க்கைங்கிறது வந்து ஒரு தவநிலை. இப்ப நாம வந்து இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து உச்சரிங்க, உங்களை வந்து சாண்டிங் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்றேன். நீங்க காலையில எத்தனை பேர் எத்தனை ரவுண்ட் செய்யறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா காலையில எழுந்து சாண்டிங் பண்றீங்க, யார் ஒருத்தவங்க செய்யறோமோ அது வந்து ஒரு தவம். நம்ம வந்து சும்மா சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னு தப்பா சாதாரணமா எடுத்துக்க வேண்டாம். அது வந்து ஒரு தவம் மாதிரி. நம்ம பகவானுக்காக அந்த நேரத்தை ஒதுக்கி நாம அந்த சாண்டிங் அவருடைய மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்றதே தவம் தான். இந்த காலத்துல அது தவமா சொல்லப்பட்டது. அந்த காலத்திலயும் வந்து அவங்க வந்து அவங்கவுங்க நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தவ வாழ்க்கை. அடுத்தது எளிமை. எளிமைங்கிறதும் வந்து எல்லா வர்ணத்தார்களுக்குமே உள்ளதுதான். எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யணும், அவங்கவுங்களுக்கு கிடைச்சதை வச்சுக்கிட்டு எளிமையா வாழணும். அதிகப்படியா ஆசைப்படக்கூடாது, அந்த நிலை. அடுத்தது அஹிம்சை. அஹிம்சை பத்தி நம்ம அன்னைக்கே படிச்சோம். எந்த உயிருக்கும் துன்பம் விளைவிக்க கூடாது, அதே சமயம் வந்து மனசாலையும் யாரையும் காயப்படுத்தக்கூடாது, அந்த நிலை. வாய்மை. வாய்மை வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, புறத்தூய்மை நீரால் அமையும், அகத்தூய்மை வாய்மையால் அமையும் அப்படின்னு திருக்குறள்ல படிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி வாய்மைங்கிறது பொய் பேசாம இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளேயும் களங்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது, அதுதான் அகத்தூய்மைன்னு சொல்லப்படுது. அந்த அகத்தூய்மையோட வாய்மையோட ஒவ்வொருத்தரும் வாழணும். நமக்கு தெரிஞ்சு ஹரிச்சந்திரன் கதை உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சோம். அவர் எப்படி ஒரு பெரிய ராஜாவா இருந்து கடைசியில ஒரு இடுகாட்டுல போய் என்ன பண்றாரு, பிணங்களை எரிக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு இறங்கி போறாரு. அப்பவும் என்ன செய்யறாரு, அவரு தன்னுடைய பிள்ளையே கொண்டு வரா, அவன் தன்னோட மனைவி சந்திரமதி கொண்டு வரா. வந்து அதை கூட அப்ப கூட வந்து பொய் சொல்லாம தான் அவர் இருக்கிறாரு. அந்த நிலையில வாய்மையை காப்பாத்துறாரு. அதே மாதிரி நம்ம யுதிஷ்டிர மகாராஜாவும் அப்படிதான், பொய் பேச மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுல ஒரு உறுதியா இருந்தாரு. அதனாலதான் அவருடைய தேர் எப்படின்னா 1.5 அடி மேலதான் ஓடுமா, தரையிலே பாவாதான். அந்த அளவுக்கு அந்த அவருடைய வாய்மை சக்தி வந்து சக்தி படைச்சதா இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வாய்மையோட இருக்கணும். அடுத்தது கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் எதனால வருது, நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆசை. ஆசையினால வர கோபம் தான். ஆசை வந்து எப்ப நிறைவேறலையோ அப்ப வந்து கோபம் உண்டாகுது. அப்ப நாம என்ன செய்யணும், முக்கியமா வந்து ஆசையை விட்டுறணும். ஆசையை வந்து குறைச்சிக்கணும், அட்லீஸ்ட் குறைச்சிக்கணும். இல்லைன்னா ஆசை எதுல படணும், எதெல்லாம் நமக்கு நிறைவேறுமோ அதுல ஆசைப்படணும். நிறைவேறாதுன்னு தெரிஞ்சு அதுல நம்ம வந்து ஆசை வைக்கவே கூடாது. அப்ப வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும், கோபத்துல இருந்து விடுபட்ட தன்மை கிடைச்சிரும். துறவு. துறவுங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே சொல்லல, அதாவது பற்றற்ற அந்த நிலையை தான் வந்து இங்க துறவுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எதெல்லாம் நம்ம வந்து பற்ற இருக்கிறோமோ அப்போ வந்து நம்ம அந்த ரெனன்சேஷன் அந்த நிலைக்கு நம்மளால மாற முடியுது. அடுத்தது சாந்தி. சாந்திங்கிறது அமைதியா வாழக்கூடிய அந்த நிலை. அடுத்தது குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை.
நம்ம வந்து நம்ம முதுகுல 1000 அழுக்கு இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம், அடுத்தவங்கல இருக்க அழுக்க பார்ப்போம். அவங்கள்ட்ட இருக்க ஒரு சின்ன குறைய கூட நம்ம என்ன செய்வோம்னா சுட்டி காட்டுவோம். அது கூடாது. ஒரு குற்றம் அவங்கள்ட்ட இருந்ததுன்னா அதை நல்ல விதமா அவங்கள நல்ல மாற்றத்துக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணுமே தவிர அவங்களோட குற்றத்தை சுட்டி காட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வீணான வந்து என்ன மனக்கசப்பு தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உண்டாகும். அந்த மாதிரி குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. அடுத்தது எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணேக விகஸ்தினி அப்படி படிச்சோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லா உயிர்கள் மீதும் எப்படி கருணைக்கணும்? எல்லா உயிர்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறது எது? ஆத்மா பிளஸ் பரமாத்மா. அதுதான் இருக்குது. உடல் தோற்றத்தை வச்சு நம்ம வந்து எடை போடவே கூடாது. ஒருத்தன் உருவம் வந்து நெட்டையா இருக்கலாம், ஒருத்தன் குட்டையா இருக்கலாம், ஒருத்தன் கருப்பா இருக்கலாம், ஒருத்தன் சிவப்பா இருக்கலாம். எந்த நிலையில வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டு ஒரு உயிரினம் வந்து மரமா கூட இருக்கலாம், இல்ல விலங்கா கூட இருக்கலாம். ஆனா நாம எப்படி இருக்கணும்? கருணையோட இருக்கணும். அந்த உயிர்களுக்கும் நம்ம எந்த ஒரு நம்ம கண்ணெதிர ஒரு துன்பம் நடக்குதுன்னா நம்ம அதை பார்த்துக்கிட்டு பார்க்காம போகக்கூடாது. நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவியாச்சும் அவங்களுக்கு செய்யணும். அதுதான் கருணை. அடுத்தது பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஆசையிலிருந்து தான் பேராசை வருது. அதனால ஆசையே நம்ம வந்து குறைச்சிட்டோம்னா பேராசை வராது. அடுத்தது கண்ணியம். நம்ம ஒவ்வொருவருமே வந்து என்ன செய்யணும்? ஒரு கண்ணியம். அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு நிலை இருக்கும். அந்த நிலையிலேருந்து கீழே இறங்கக்கூடாது. அந்த கண்ணியத்தோட நம்ம நடந்துக்கலாம். மனிதத்தன்மைங்கிறது அதுதான். அந்த நிலையில ஒவ்வொருவரும் வாழணும். வெட்கம். எதுக்கெல்லாம் வெட்கப்படணுமோ அதுக்கெல்லாம் வெட்கப்படணும். தப்பா பொய் பேசுறது, திருடுறது, அப்புறம் வந்து தப்பான வழியில போறது, இதுக்கெல்லாம் நம்ம வெட்கப்படணும். ஆனா மத்த எல்லாத்துக்கும் வெட்கப்படணும். ஒரு நல்ல விஷயங்களை கேட்கறதுக்கோ அதை எடுத்து சொல்றதுக்கோ வெட்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து முன் வரணும் அதுக்கெல்லாம். அடுத்ததா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? மன உறுதி. மன உறுதியை பத்தி நான் ஒரு குருவி கதை கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த குருவி என்ன செய்யுது? கடல்ல இருந்து வந்து தண்ணி எடுத்து எடுத்து வெளியில தன்னோட குட்டியோண்டு அழகால தண்ணி இறக்கிது. எதுக்காக? தன்னுடைய குஞ்சுகளை வந்து காப்பாற்றணும்னு ஒரு விருப்பத்தினால. அந்த மாதிரி அந்த குருவியை போல நாமளும் என்ன செய்யணும்? ஒரு எடுத்த ஒரு காரியத்துல வந்து மன உறுதி அதுல வந்து குறைவில்லாம இருக்கணும். அந்த நிலை. வீரம். இது வந்து யாருக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சத்திரியன். சத்திரியன் வந்து எப்படி இருக்கணும்? வீரத்தோட இருந்தாதான் அங்க போர்க்களத்துல வந்து எதிரிகளை வந்து அவன் தோற்கடிக்க முடியும். அந்த நிலை. அடுத்தது மன்னிக்கும் தன்மை. அரசனுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்? மக்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை வந்து மன்னிக்கக்கூடிய அந்த மனோபாவம் இருக்கணும். எல்லாருக்கும் வந்து தண்டனையை சரமாரியா கொடுக்க கூடாது. தண்டனை வந்து அளவுக்கு மீறிய குற்றமா இருந்தா தண்டனை கொடுக்கணும். இல்லைன்னா சின்ன சின்ன தவறுகளை மன்னிக்கிறதுனாலயே அவனை வந்து திருந்த வைக்க முடியும். நம்ம அதுக்காக கதைகள்லாம் நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறோம். திருட போனோம் ஒரு வீட்டுல போய் அவரை வந்து காட்டி கொடுக்காம ஒரு போலீஸ் வந்தோன்னே என்ன செய்வாங்க அவங்க? இது வந்து நான் தான் அவருக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒருத்தர். அது எதனால? அந்த அந்த திருடனை வந்து திருத்திடுறாரு. அவன் வந்து வெக்கி போறான். அவன் வந்து பகவான் நம்ம அவங்க வீட்லயே திருடணும். ஆனா அவரு நம்மளை காட்டி கொடுக்காம நான் தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லி காப்பாத்துறாரு. அந்த அளவுக்கு வந்து மன்னிக்கக்கூடிய தன்மைய இருக்கணும். அடுத்தது தைரியம். நம்ம கண்ணெதிர நடக்கக்கூடிய அநியாயங்களை தட்டி கேட்கணும். அது வந்து யாருக்கு இருக்கணும்? முக்கியமா வந்து சத்திரியர்களுக்கு இருக்கணும் தைரியம். அவங்கதான் என்ன செய்வாங்க? மத்த எதிரி நாட்டு அண்டை நாட்டு ராஜாக்கள் எல்லாம் பார்த்து பயப்படக்கூடாது. தைரியத்தோட அவங்க முன்ன நிக்கணும். அடுத்தது தூய்மை. தூய்மையை பத்தி நமக்கு தெரியும். எப்படி தூய்மை? உள தூய்மை, அகத்தூய்மை, புற தூய்மைன்னு என்ன செய்யணும்? அந்த நிலையில நம்ம வந்து தூய்மையோட இருக்கணும். உள்ள தூய்மை. குளிக்கிறதுனால புற தூய்மை வந்துடும். உள்ள தூய்மை எப்படி செய்யறது? நம்ம ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது மூலமா அகத்தூய்மையை நம்மளால அடைய முடியும். பொறாமையின்மை. நம்ம படிச்சிருக்கோம், பகவான் மேலேயே பொறாமப்பட்டுதான் நாம எல்லாம் இங்க வந்து பிறந்திருக்கிறோம். அந்த நிலையில இருக்கும்பொழுது இன்னமும் பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பார்த்து நம்ம பொறாமப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தோம்னா இன்னும் இழிவான நிலைக்கு தான் நம்ம இறங்குவோம். அதனால இந்த பொறாமைங்கிற அந்த களங்கங்கள்லாம் நம்மள்ட்ட இருந்து விளக்கணும். அடுத்தது மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். இப்போ வந்து ஒரு சூத்திரன் இருக்கான்னா அவன் வந்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 3 வர்ணத்தர்களுக்கும் கடமையாற்றுறதுதான் தொழிலா இருக்குது. இந்த காலத்துல எல்லாருமே சூத்திரன், அது வேற. அந்த காலத்துல என்ன செஞ்சாங்க? பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன் எல்லாருக்கும் வந்து சூத்திரன் தான் சொல்லக்கூடிய வேலையெல்லாம் செய்வான். அப்போ அவன் போய் மரியாதை எதிர்பார்க்கலாமா? கூடாது. அந்த மாதிரி நிலையில அடுத்தவங்ககிட்ட நம்ம எந்தவித மரியாதையும் எதிர்பார்க்காம இருக்கிறது. இப்படி இது எல்லாமே என்ன சொல்லியிருக்காரு பகவான்? தெய்வீக குணங்கள். வரதின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதரமான மனிதரை சார்ந்தவை.
இதெல்லாம் தான் தெய்வீக இயல்பு அப்படின்னு வந்து திட்டவட்டமா பகவான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கார். கிட்டத்தட்ட ஒரு 26 பண்புகள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எல்லாருமே திருப்பி இதை படிச்சு பாருங்க, உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. இந்த தெய்வீகத்தன்மை உள்ள அரசர்கள்லாம் நிறைய பேர் நம்ம நாட்டை ஆண்டு இருக்கிறாங்க. பரத சக்கரவர்த்தி அந்த மாதிரி இருந்தாரு, யுதிஷ்ட மகாராஜா இருந்தாரு, பரீட்சித் மகாராஜா இருந்தாரு. அவங்க எல்லாம் இந்த தெய்வீக இயல்புடையவங்களா இருந்தாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா சத்தியவிரதன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அந்த ராஜா இந்த தெய்வீக இயல்புகள் எல்லாமே படைச்சவர். அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு நாள் வந்து காலையில சந்தியாவந்தனம் பண்ணும் பொழுது இந்த தண்ணி அந்த கங்கையிலயோ இதுலயோ தண்ணி எடுக்கிறார். கையில வந்து மீன் வந்துருது அவர் கையில. அந்த மீன் ஐயோ தெரியாம கையில மீன் வந்துட்டேன்னு தண்ணிக்குள்ள விடுறாரு. விட்டுட்டு வேற தண்ணி எடுத்தா மறுபடியும் கையில வருது. இதே மாதிரி ரிப்பீட்டடா வரவும் அப்ப அந்த மீன் பேசுது, வந்து என்னை வந்து இதுல இந்த தண்ணியில விட்டுறாத, எனக்கு இங்க பயமா இருக்கு, பெரிய பெரிய மீன்கள்லாம் இருக்கு, எனக்கு பயமா இருக்கு, என்ன நீ உன் வீட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்ற. அவரு ராஜா. அவர் என்ன செய்யறாரு, அவரு தன்னுடைய கையில கொண்டு வந்த அந்த கமண்டலத்துல அந்த மீனை குஞ்ச போட்டு தூக்கிட்டு வந்து அவருடைய அரண்மனையில இருக்கக்கூடிய தோட்டத்துல இருக்கக்கூடிய கிணத்துல விடுறாரு. கிணத்துல விட்டோம்னா அது மறுநாள் பார்க்கும்போது அந்த கிணறு ஃபுல்லா நிறைஞ்சு நிக்குது. இத்தனையோண்டு குட்டி மீனை கொண்டு வந்தாரு. அது பார்த்தா இப்ப கிணறு அளவுக்கு வந்து வளர்ந்து நிக்குது. அப்ப வந்து என்ன செய்யுது, அப்ப மறுபடியும் அந்த மீன் சொல்லுது, எனக்கு இந்த இடத்துல இடம் பத்தல, நீ வேற இடம் மாத்து என்னங்குது. உடனே ஒரு பெரிய தொட்டியை கட்டி அந்த தொட்டிக்குள்ள போடுறாங்க. பார்த்தா மறுநாள் அந்த தொட்டி ஃபுல்லா நிறைஞ்சிருது. அப்புறம் வந்து பார்த்தா குளம், ஆறு இப்படி மாறி மாறி கொண்டு போய் போடுறாங்க. அப்போ பெருசு பெருசா வளர்ந்து வந்து எனக்கு இடம் பத்தலங்குது. அப்ப இவர் புரிஞ்சுக்கிறார், இது என்ன சொல்லுது, இது வந்து இது சாதாரண மீன் இல்லை, இது தெய்வீக மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, நீ யாரு, எதுக்காக வந்திருக்கிற, ஏன் என்ன தேடி வந்த அப்படின்னு கேட்கும்போது அது சொல்லுது, நான் வந்து இன்னும் 7 நாள்ல இந்த உலகத்தை அழிய போகுது, பிரளயம் வரப்போகுது, உனக்கு ஒரு வேலையை கொடுக்க போறேன், அதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன். நீ என்ன செய்யி, இந்த உலகத்துல இருக்க வித்துக்கள், அதாவது முக்கியமான வித்துக்கள், எல்லா உயிர்வாழிகளோட 84 லட்சம் உயிர்வாழிகளோட வித்துக்கள்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அது மூலிகைகள், அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ. சப்த ரிஷிகள் வருவாங்க, அவங்களையும் கூட்டிக்கோ. எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு படகு வரும், இந்த பிரளயம் வந்தோம்னா அந்த படகு வரும், அந்த படகுல ஏறிக்கோ. அப்போ படகு வந்து நீ அந்த கடல்ல வந்து தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ரொம்ப பயமா இருந்ததுன்னா அந்த டயத்துல நான் வருவேன். என்னோட கொம்புல வாசுகிங்கிற அந்த பாம்பை வந்து கட்டி நீ வந்து அந்த நீர் வடிகிற வரையிலும் இரு அப்படின்னு வந்து சொல்லும். ஆஹா, வந்திருக்கிறது கடவுள் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு. சரின்னு சொன்ன மாதிரி ரெடி பண்றாரு. அதே மாதிரி 7வது நாள் வந்து பிரளயம் வருது. பிரளய வெள்ளத்துல எல்லாம் அழியுது. இவர் முக்கியமான வித்துக்களை எடுத்துக்கிட்டு அந்த சப்த ரிஷிகள் மூலிகைகள் அதோட வந்து அந்த படகுல ஏறிக்கிறாரு. ஒரே இருள் மயமா இருக்கு, மழை கொட்டு ஜேனு மட்டை கொட்டிக்கிட்டு இருக்குது. உலகம் முழுக்க வெறும் இருட்டும் நீரும் தண்ணியும் இதான் இருக்குது. பிரளயம், இப்படி ஒரு பிரளயத்துல அவர் இருக்கிறாரு. அப்ப அந்த மீன் வருது, இவர் பயப்படுறாரு, அங்க படகு கவிழ்ந்துருமோ அப்படின்னு. அந்த நேரத்துல அந்த மீன் வருது. அந்த மீன் வந்தோன்னா அந்த மீனுக்கு ஒத்த கொம்பு இருக்கு. அந்த கொம்போட என்ன செய்யறாரு, வாசுகிங்கிற அந்த பாம்பு வருது நீந்தி. அந்த அந்த வாசுகி பாம்பு எடுத்து கயரா யூஸ் பண்ணி அந்த கொம்பையும் இந்த படகையும் இணைச்சு கட்டிக்கிறாரு. அந்த மீன் வந்து இந்த படகை கவிழாம காப்பாத்திக்கிட்டு போய் அந்த பிரளய வெள்ளம் முடிகிற வரலும் இருந்து, அதுக்கு பிறகு அது வந்து எல்லாம் முடிஞ்சு தண்ணி எல்லாம் வடிஞ்ச உடனே சமநிலைக்கு வந்தோம்னா அது வந்து இவங்களை விட்டுட்டு போகுது. அது யாரு அப்படின்னா பகவான் விஷ்ணு தான் வந்து மச்சாவதாரம் எடுத்து வந்து அந்த மன்னனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு. அவரு தான் வந்து யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய வைவஸ்வத மனு. அவருடைய நற்குணங்களால அவரை வந்து மனுவாய்க்கிறாரு. அதுதான் நம்ம இப்ப ஆண்டுகிட்டு இருக்கக்கூடிய வைவஸ்வத மனு அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்படுது. அதுதான் தெய்வீக இயல்பு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். போர் மாதாஜி, போர் பிரபு. हरे तम्बो दर्भोऽभिमानस्य क्रोधः पौरुष्यम् एव च अज्ञानं विषादस्य पार्थ सम्पदम् हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, உங்களுடைய வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது, செக் பண்ணுங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பிரதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். என்னென்ன குணங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு.
இந்த தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொல்லிட்டாரு. இப்ப அசுர குணங்களை பத்தி சொல்றாரு. தற்பெருமை. யார் ஒருத்தன் தன்னைத்தானே உயர்ந்தவன், நம்மளை விட சிறந்தவன் யாரும் இல்லை தற்பெருமை அடிச்சுக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த குணம். அகந்தை. நம்மள்ட்ட வந்து என்ன செய்யும், நம்மளை விட, அதாவது பணக்காரனுக்கு, அழகா இருக்கவங்களுக்கு, நல்ல கல்வி ஞானம் உள்ளவங்களுக்கு, இவங்களுக்கெல்லாம் தன்னை அறியாமலே ஒரு அகந்தை இருக்கும். நான் தான் சிறந்து, இதுல என்னை விட அழகானவங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு கர்வம் வந்துட்டாலே அது அகந்தை வந்துருது. வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம். சில பேர் வந்து ரொம்ப கொடூரமா கூட நடந்துக்குவாங்க, பேச்சிலேயே அந்த கொடூரம் தெரியும். அடுத்தது அறியாமை. இது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும். இப்ப அசுரவங்களை பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். அதுல 5 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय सुरमदा माशुचः सम्पतं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியது. தெய்வீக குணங்களோட இருக்கிறதுனா நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், லிபரேட் ஆயிடுவோம். அதுதான் அவர் சொல்றாரு. அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துவை. நாமெல்லாம் திருப்பி திருப்பி இந்த உலகத்துல வந்து மறுபடியும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம்னா நம்மள்ட்ட ஏதோ அசுர குணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதான் கட்டுண்ட வாழ்வுல இருக்கிறோம். பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்னு அர்ஜுனனை வந்து என்ன செய்யறாரு, அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. ஏன் அர்ஜுனன் வந்து அப்படி சொல்றாரு, அவன் வந்து ஒரு சத்திரியனா இருக்கிறான். அவனோட வேலை வந்து அந்த போர்க்களத்துல போர் புரியணும், எதிரிகளை தோற்கடிக்கணும். ஆனா அவன் என்ன செய்யறான், என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய குரு, அவங்களெல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன், என்னுடைய சகோதரர்கள் அப்படின்னு அவன் ஒரு இரக்கப்படுறான். அவன் வந்து நிறைய கொடுமைகளை செஞ்சிருக்கான் துரியோதனை. இவங்களுக்கு அவ்வளவு கொடுமையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டோம், அவனை கொல்லவே மனசு வரல அர்ஜுனனுக்கு. அது எப்படிப்பட்ட குணம், மன்னிக்கும் குணம், மன்னிக்கும் தன்மை. அதுதான் தெய்வீக குணங்களுடன் நீ பிறந்திருக்கிறாய், நீ கவலைப்படாதே அப்படின்னு அர்ஜுனனை பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இங்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து அசுர குணம், அவங்கள பார்த்தாலே தெரியுது. இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாமே தெய்வீக குணங்கள். அதையும் வந்து இங்க பகவான் நமக்கு வந்து காட்டி இருக்கிறாங்க. 6 படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. द्वौ भूत सर्गौ लोके तस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरः प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழ்களில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் படைச்சாரு. யார தேவர்களையும் அவர் தான் படைச்சாரு, தெய்வீகமானவர்களையும் அவர் தான் படைச்சாரு, அசுரர்களையும் அவர் தான் படைச்சாரு. ஒரே தந்தை 2 மனைவி, கஷ்யபர். அதிதி, திதி. அதிதிக்கு பிறந்தவங்க எல்லாம் தேவர்கள், திதிக்கு பிறந்தவங்க எல்லாம் அசுரர்கள். பகவானே தான் அப்படி படைச்சிருக்கிறாரு. அப்படி 2 வகையா இருக்கிறாங்க. தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே நான் உனக்கு விவரமாக சொல்லிட்டேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகங்களே படிச்சுட்டோம். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அசுர குணங்களை பத்தி நான் உனக்கு இப்ப டீட்டெயிலா சொல்ல போறேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. 7 படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुर आसुरः न शौचं नाभि साचारो न सत्यम देशु विद्यते. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரவృத்தியும் ச நிவృத்தியும் ச அப்படின்னா என்ன, அசுரத்தன்மையுடர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றோ என்ன செய்யக்கூடாது என்றோ அறிவதில்லை. அவங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னே தெரியல. அதான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய மைனஸ். தூய்மையோ நடத்தையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. இப்போ வந்து படிச்சுட்டு பெரிய அறிவாளியா தான் இருப்பாங்க. இந்த பாருங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருடைய கையிலயும் என்ன இருக்கு, ட்ரிங்க்ஸ். அதெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, அவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டு பெரிய வேலையில தான் இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, பார்ட்டி வச்சு
இந்த மதுவை குடிக்கிறத வந்து ஒரு ஹாப்பியா அவங்க வந்து கொண்டாடுறாங்க. இந்த பார்ட்டியில தான் இது ஸ்பெஷல் ஐட்டமா அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன? அது வந்து அவங்களுக்கு அறியாமை தான் அதை சொல்லணும் இந்த இடத்துல. அது வந்து தூய்மை கிடையாது, முறையான நடத்தை கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. படிச்சிருந்தா என்ன பண்றது? அஞ்ஞானத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க. எதை செய்யலாம், எதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறது. இது வந்து ஒரு ஜாலியா அவங்க வந்து அதை செய்யறாங்க. இது வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் அசுரத்தன்மை. இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்தியாவுல வந்து இந்த பழக்கமே கிடையவே கிடையாது. இந்திய பண்பாடே இது கிடையாது. அப்பெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க? இதெல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் வந்து எப்ப நம்ம நாட்டுக்குள்ள உள்ள அடி எடுத்து வச்சாங்களோ அவங்க வந்து நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்தை அநியாயமா கெடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம முன்ன காலத்துல எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா பழையது சாப்பிடுவாங்க. அந்த பழைய கஞ்சி, அப்புறம் வந்து கேப்பங்கூழு, கம்பங்கூழுன்னு இப்படிதான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதனாலதான் ஆரோக்கியமாவும் இருந்தாங்க. எந்த ஒரு வியாதியும் இல்லை. காலையில அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நாள் பூரா அவங்க கடுமையா உழைச்சாங்க. ஆனா இந்த காலத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? ரொம்ப பீட்சா, பர்கர், அப்புறம் என்ன அது பேர் சொல்லத்தை கூட எனக்கு தெரியல. அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் தான் அவங்க பெரிய பிரெட் எல்லாம் சாண்ட்விச் எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு அதுதான் வந்து நாகரீகம் அப்படிங்கிற நிலையில தப்பு தப்பான வழிகள்ல போறாங்க. அது வந்து நம்ம என்ன செய்யுது? ஆங்கிலேய மோகம். அந்த மோகத்துல அடிமையாகி நம்மளுடைய இயற்கையான அந்த பண்பாட்டையே நம்ம வந்து அழிச்சிட்டு வரோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதுல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது. இதெல்லாம் வேதங்கள்ல மறுக்கப்பட்ட விஷயங்கள். அதாவது விகர்மா அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா? அந்த கர்மங்களை தான் இப்போ வந்து கர்மாவாவே செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க நம்முடைய மக்கள். 8 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகத் ஆஹூர் அனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அன்யத் காம ஹைதுஹம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய்யென்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். யார் சொல்றா? ப்ரௌட் ஏத்திஸ்ட். அவங்க வந்து நான் கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லை, இந்த உலகம் வந்து பொய்யானது, நம்ம வந்து இந்த உலகம் வந்து தற்காலிகமானதுன்னு தான் நம்ம படிக்கிறோம். பொய்யானதுன்னு சொல்லவே இல்லை. நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் தற்காலிகமானது. இந்த உருவம் வந்து உண்மையானது, ஆனா தற்காலிகமானது. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க? எல்லாமே மாயை, எல்லாமே பொய், அஸ்திவாரமே கிடையாது, கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை, காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் கூறி சொல்கின்றனர். இங்க என்ன வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம எல்லாம் பிறந்திருக்கிறோம், இதை தவிர வேற எந்த இதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. நாம வந்து இப்ப எவ்வளவு படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் பகவத்கீதையில. பகவான் எப்படி வந்து பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கிறாரு, அது எப்படி வந்து அதாவது பாதையில வந்து எப்படி சுத்திட்டு இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரௌட் ஏத்திஸ்டுக்கு தெரியல. தெரியாம எல்லாமே பொய் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லிட்டு மனம் போன போக்குல அவங்க வந்து வாழ்க்கையை நடத்துறாங்க. அப்படிதான் ஒரு ராஜா வந்து என்ன செஞ்சான்? மனம் போன போக்குல வந்து நம்ம பாகவதத்துல வரும், வேணன் அப்படின்னு ஒரு கதை வரும். அந்த கதையில அவன் அப்படிதான் வந்து மனம் போன போக்குல அவன் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து குழந்தையே இல்லை. அப்போ வந்து அவர் வந்து ரொம்ப தவம் இருந்து அந்த குழந்தைய வந்து தவத்துல கிடைச்ச அந்த பாயசமோ ஏதோ அந்த மனைவிக்கு கொடுத்து அந்த குழந்தை அவனுக்கு பிறக்குது. ஆனா பிறந்ததுலேருந்து அவன் துஷ்டத்தனம், அவன் பண்ணாத அட்டூழியம் ஒன்றும் இல்லை. பக்கத்து வீட்டு குழந்தைங்களோட எல்லாரோடையும் சண்டை போடுறது, உயிர்களை இம்சிக்கிறது, கொல்றது, வேட்டைக்கு போகிற இடத்துல எல்லா உயிர்களையும் கொல்றது, இப்படி நிறைய தப்பு தப்பான வேலையெல்லாம் செய்யறான். அப்ப அந்த ராஜா வந்து ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. இவனை ஏன் தான் பெத்தமோ தெரியலையே அப்படின்னு நினைச்சு வருத்தப்பட்டு எவ்வளவு திருத்த பாக்குறாரு, நடக்கல. இவனுக்கு இவ்வளவு தவம் இருந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு மகனா அப்படின்னு வெறுத்து போய் அவர் காட்டுக்கு தவத்துக்கு போயிடுறாரு. அவர் போனதுக்கு அப்புறம் அப்ப அந்த நாட்டுக்கு ராஜா இல்லை, ஏற்கனவே இந்த நாடு வீணா போயிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து வேற வழி இல்லாம இவனை ராஜாவாக்குறாங்க. எல்லாருமா சேர்ந்து இவனை ராஜா. ஏற்கனவே பதவி அதிகாரம் இல்லாதப்பவே அட்டூழியம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். பதவியை கொடுத்தானே இன்னும் மோசமான வேலைகள்லாம் அவன் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த கர்வத்துல. அப்ப இவனை என்னடா செய்யறது ஒண்ணுமே தெரியல. நாட்டுல கொள்ளை எல்லாம் அதிகமாயிட்டு, இந்த மாதிரி ஒரு ராஜா இருந்தா என்ன ஆகும்? அது மாதிரி. அப்போ வந்து வேற வழி இல்லாம அந்த முனிவர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு திட்டம் போடுறாங்க. என்ன செய்யறாங்க? மந்திரங்கள், அந்த மந்திரங்களுக்கு அவ்வளவு பவர் இருந்திருக்கு. மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்ணி அவனை சாகடிச்சிடுறாங்க. அந்த மந்திரத்தினால அவன் செத்து போயிடுறான். செத்து போனதுக்கு அப்புறமே அப்ப மறுபடியும் இந்த நாட்டுக்கு ராஜா இல்லையே. அப்ப வந்து என்ன செய்யறாங்க? அவன் வந்து அவனோட உடலை பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த உடலை வந்து கடையிறாங்க. அவனை கால்லயோ கையிலயோ கடைஞ்சு அதுலேருந்து ஒரு ராஜா வராரு. அவர் பேர் மறந்துட்டேன், சட்டுன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. அதுல இருந்து ஒரு ராஜா உண்டாக்கி
அதுக்கு பிறகு நல்லாட்சி மலருது அந்த நாட்டுல. யாரு சற்று ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது, பேர் மறந்துடுச்சேன், கொஞ்சம் நாளாச்சு படிச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு ராஜாவா இருக்கிறவனே வந்து அவ்வளவு தவறுகள் பண்ணியிருக்கிறான். இந்த நம்மளுடைய பாகவதத்துல வருது இந்த ஸ்டோரி. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன அசுர குணம் படைத்தவர்கள். அப்படிப்பட்ட அசுரர்களை வந்து முனிவர்களே சேர்ந்து அழிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன செய்யறது, இந்த அசுர குணம் படைத்தவங்களை வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. 9 படிங்க அப்புறம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஸ்தப்ய நஷ்டாத்மானோ அபல புத்தயः பிரபவன் யுக்ர கர்மாணா க்ஷயாய ஜகதோ ஹிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஞாபகம் வந்துருச்சு, அந்த ராஜா பேரு பிருது மகாராஜா. பிருது மகாராஜாவை தான் அவங்க உடல்ல இருந்து கடைஞ்சு எடுக்கிறாங்க. அவர் வராரு. அவர் வந்து யாருன்னா பகவானுடைய ஒரு அவதாரம். அவர் வந்து இந்த நிலத்தை வந்து எல்லா நிலத்துல இருக்க வளங்கள்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா பூமாதேவி உள்ளுக்குள்ள எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா கெட்ட ஆட்சி நடக்குதுன்னா வந்து நிலமெல்லாம் வந்து நல்ல பலன்களை கொடுக்காது. எல்லா வளமையும் குன்றி போய் பஞ்சத்துல அடிபட்டு இருக்கத அவர் என்ன செய்யறாரு, போராடுறாரு. அந்த பூமியை துரத்தி அதை கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்து எல்லா வளங்களையும் திரும்ப மீட்டு பகுதி பகுதியா அதை பிரிச்சு எல்லா வளங்களையும் உண்டாக்கி ஒரு நல்லாட்சியை வந்து செய்யறாரு. அதுதான் பிருது மகாராஜா. அவரு தெய்வீக குணங்கள். அவங்க அப்பா வந்து அசுர குணத்துல இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இப்ப அசுரர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, இந்த உலகம் பொய்யானது, மாயையானது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு விஞ்ஞானிகளா கூட இருக்கலாம். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அணு ஆயுதங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்யறாங்க, உலகத்தை அழிக்கிறாங்க. நமக்கு படிச்சிருக்கோம் நிறைய, உலகத்துல வந்து அணுகுண்டு ஆயுதம் மட்டும் ஹிரோஷிமா அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அறிவில்லாதவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல். ஒரு விஞ்ஞானியா இருந்தா ஆக்கப்பூர்வமானதை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த உலகத்துக்கு எது நன்மை தருமோ அதை கண்டுபிடிக்கணும். அழிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சிட்டாலே அது வந்து என்ன செய்யும், இந்த உலகம் அழிந்து போகும். பலனற்ற கொடூரமான செயல்கள் இதெல்லாம் வந்து ஈடுபடுறதை விட என்ன செய்யலாம், ஒரு நாட்டுக்குடைய தலைவனா இருக்கக்கூடியவன் பக்திமானா இருந்தான்னா, எல்லாருக்கும் ஆன்மீகத்தை புகுத்தினான்னா, அப்போ வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் என்ன வரும், நல்ல தெய்வீக குணங்கள் வரும். அப்ப எங்க இருந்து சண்டை வரப்போகுது, சச்சரவு வரப்போகுது, அது எதுக்கு அணு ஆயுதங்கள் தேவையற்றது. அதை தான் வந்து இங்க பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். இந்த மாதிரி உலகத்தை அழிக்கும் செயல்களில் யார் ஈடுபடுறாங்கன்னா அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. 10 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே காமம் ஆஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதः மோஹத் கிருஷ்வாஸ்த கிரஹான் பிரவர்த்தந்தே அசுச்சி விரத்தாः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுச்சி விரதா. அசுச்சி விரதான்னா தூய்மையற்ற விரதம். தூய்மையற்ற விரதங்கள்ல இப்ப எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றாரு. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்ப வந்து காமம்ங்கிறது எப்படின்னா திருப்தி அடையாதது. நம்ம வந்து சாப்பாடு வயிற்றுக்கு கொடுத்தோம்னா அது என்ன செய்யும், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நம்ம வயிறு கொள்ளும். அதுக்கு மேல போதும்னு நிறுத்திடும். எவ்வளவுதான் நீங்க அமிர்தத்தையே கொடுத்தாலும் அது ஏத்துக்காது. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நம்மளால சாப்பிட முடியும். அதுதான் திருப்தி. ஆனா இந்த காமம் எப்படிப்பட்டதுன்னா திருப்தியே அடையாது. இப்ப நெறியிற நல்லா கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நெருப்புல நீங்க விறக கொண்டு வண்டி வண்டியா போட்டாலும் அது என்ன செய்யும், எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி எல்லாத்தையும் எரிச்சிடும். அந்த மாதிரிதான் இந்த காமம்ங்கிறதும் திருப்தி அடையாது. அது வந்து என்ன செய்யும், அந்த மாதிரி திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைகிறார்கள். யாரு, அசுரத்தன்மை கொண்டவர்கள். கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம். அவங்களுக்கு ஒரு கௌரவம் இருக்குது, பொய்யான ஒரு கௌரவம். இதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு கவர்ச்சியா அதுல மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். இது இங்க போட்டிருக்காங்க. இதுதான் வந்து 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றது. இது என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்க. இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அது வந்து அதாவது தகாத உறவு. அது அடுத்தது கேம்பிளிங், சூதாடுதல். அடுத்தது இன்டாக்சிகேஷன், போதை பொருளை உட்கொள்ளுதல். இது மீட் ஈட்டிங், இது மாமிசம் உண்ணுதல்.
இந்த 4 ஐட்டங்களும் நம்மளுடைய இஸ்கான்ல தவிர்க்கப்பட்டிருக்கு. இதுதான் 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ். இந்த 4ம் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது. இது நாள் வரையில் இருந்தாலும் நாம் வந்து அதிலிருந்து வெளியில வந்துடணும். இந்த படிப்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இது கெடுதல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாம் வந்து என்ன செய்யணும், அதை விட்டு விலகிடணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அது வந்து என்ன செய்யணும்னா நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலை அடைய விடாது, நம்மளை வந்து பாவக்குழியில தள்ளும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதம், இதெல்லாம் தூய்மையற்ற விரதங்கள். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நிரந்தரமற்ற பொருள். இதெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துல இந்த உடல் இருக்கவரையில தான் அனுபவிக்க போறோம். அதுக்கு பிற்பாடு என்ன போறோம், ஒரு விலங்காவோ ஒரு தாவரமாவோ பிறந்து மறுபடியும் கஷ்டப்பட போறோம். அதனாலதான் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அப்ப நிரந்தரமான பொருள் எது, தூய்மையான விரதம் எது அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம படிச்சிருக்கோம். மந்திரங்களில் எவ்வளவு வந்து உயர்ந்தது வந்து காயத்ரி மந்திரமோ, அதுபோல விரதங்களில் உயர்ந்தது ஏகாதசி விரதம் அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த ஏகாதசி விரதங்கள்ல நம்ம இருக்கணும். பகவானுடைய ஜென்மாஷ்டமி வருதா, அன்னைக்கு நாம அவருக்காக விரதம் இருக்கணும். திருவோண நட்சத்திரத்துல நம்ம விரதம் இருக்கலாம். இப்படி அந்த விரதங்கள்லாம் தூய்மையான விரதங்கள். அதுல இருந்து நாம நிரந்தரமான அவருடைய உலகத்துக்கு நாம வந்து போறதுக்கு நம்மளை வந்து ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 11-12 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்தாம் அபரிமேயாயாம் ச பிரலாத்யாந்தாம் உபாசிதः காமோ போக பரமாம் ஏதாவத் இதி நிச்சிதः ஆஷா பாஷா சைதர்பத்தாः காமக்ரோத பிரயாணः ஈஹந்தே காம போகார்த்தம் அன்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். நம்ம மனுஷனா பிறந்துட்டோமா, நம்மளோட தேவை என்ன, நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும். நம்ம எதை விரும்புகிறோமோ அதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கணும், எதை நம்ம பார்க்குறோமோ அதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி செய்யறதே நம்முடைய வாழ்க்கையோட அவசிய தேவை அப்படின்னு யார் நம்புறா, அசுரர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஒரு கவலை இல்லை, 2 கவலை இல்லை, கடைசியை மட்டும் கவலையிலேயே வாழக்கூடிய அந்த நிலை. ஏன்னா ஆசை இருக்க இருக்க என்ன செய்யணும், அந்த ஆசை வந்து அடுத்தது நிறைவேறாத பட்சத்துல கவலை, பயம், கோபம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளை கொண்டு விடுது. அந்த நிலைக்கு போறதுக்கு காரணம் எது, ஆசைதான். அந்த ஆசையை வந்து விடணும். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலன் முயற்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஆசைகள் என்னும் கயிறு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, ஆசை அறிமீன் ஈசனோடாயினும் ஆசை அறிமீன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா. அப்படி அந்த ஆசைகள் எப்படின்னா நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகள், கண்ணுக்கு தெரியாது அந்த கயிறு. பலவிதமான ஆசைகள் நம்ம மனசுல அந்த எல்லாம் ஒவ்வொரு கயரா வந்து நம்மளை என்ன செய்யுது, கட்டி வச்சிருக்கு. இந்த உலகத்துல நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தி இருக்குது. அந்த ஆசை வந்து லஸ்டா மாறுது, அது காமமா மாறுது. அது அடுத்தது காமம் நிறைவேறாத பட்சத்துல கோபமா மாறுது. இப்படி அவங்க வந்து என்னென்ன வழியில தவறான வழிக்கு அடுத்தது போறாங்க. அந்த கோபத்தினால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். நம்முடைய புலனுகர்வுக்கு வந்து பணம் இல்லையா, அதுக்கு எந்தெந்த வழியெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ தவறான வழிகள் எல்லாம் பொருள் சேகரிக்கிறது, அதாவது பணத்தை சேகரிக்கிறது. வந்து லாட்ரியில, அந்த கிண்டி ரேஸ்ல அப்படின்னு நம்ம சீட்டு அப்படின்னலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பணத்தை சேகரிக்கிறதுக்கு தப்பான வழிகள் எல்லாம் அவங்க அடுத்தது ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 13-15 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இத மத்தியமயா தமீமம் தமீமம் யஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தி தமபி மே பவிஷ்யந்தி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹதஹ நிஷ்யே சபார நபி ஈஸ்வரோ அகமம்
யோகி சித்தோ அகம் பலவன் சுகி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஆட்யோ ஆட்யோ அபீன வனஸ்திகோ அந்யோஸ்தி சுஷோமயா. அந்யோஸ்தி யஸ்யே தாஸ்மி மோதிஷ்ய இந்தியன்யா நபி மோஹிதஹ. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அசுரத்தன்மையுடன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். அவன் திட்டம் போடுறான், இன்னைக்கு என்கிட்ட இந்த அளவுக்கு இருக்குது பணம், நாளைக்கு இதை போல 10 மடங்கு பணம் நான் சம்பாதிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்றான். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் மேன்மேலும் பெருகும் அப்படி கனவு கோட்டை அவன் கட்டுறான். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார். அப்ப எதிரிகளை அவன் கொல்றான்னா அவன் எந்த அளவுக்கு அவன் அசுரத்தன்மையில இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம பறிச்சுக்கணும். அவனுக்கு எதிரிகளே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறான். நம்மளை விட பணக்காரனும் இருக்கக்கூடாது, நாம தான் உயர்வா இருக்கணும், நம்மளை எல்லாரும் வணங்கணும். இது எல்லாமே அசுரத்தன்மை. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். தன்னை விட யாராவது சந்தோஷமா இருந்துட்டா பிடிக்காது அவனுக்கு. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களா சூழப்பட்ட செல்வந்தன் அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கான். ஆனா பகவானுடைய திருவடிக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பக்தனா இருக்கட்டும், இல்லை யாரா வேணாலும் இருக்கட்டும், எப்பேற்பட்ட உறவுகளும் எந்த ஒரு உறவுமே நமக்கு அந்த இடத்துல கை கொடுக்காது. எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திரன் பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய கஜேந்திர மோட்சம், அந்த யானை என்ன செய்யுது, முதலை காலில் மாட்டிக்குது. அதை சுத்தி அவருடைய பெண் யானைகள் இருக்கு, அதோட குழந்தை யானைகள்லாம் இருக்குது. எல்லா யானையும் ட்ரை பண்ணுது இந்த யானை வெளியில எடுக்கணும்னு. ஆனா யாராலையும் முடியல, அது தன்னாலையும் முடியல, அந்த உறவினர்களால அதுக்கு உதவ முடியல. திரௌபதியை பாத்தீங்கன்னா அந்த சபையில அவளுடைய கணவன்மார்கள் இருக்கிறாங்க, மன்னன் இருக்கிறான், திருதராஷ்டிரன் இருக்கிறான், குரு துரோண ஆச்சாரியர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, விதுரர் மந்திரி இருக்கிறாரு. யாராலையாவது உதவ முடிஞ்சுதா? யாராலையும் உதவ முடியல. அப்பவும் கஜேந்திரனுக்கும் ஆதி மூலமேன்னா பகவான் தான் வந்தாரு, விஷ்ணு தான் வந்தாரு. திரௌபதி கோவிந்தான்னு கூப்பிட்டோன்னா அப்பவும் விஷ்ணு தான் வந்தாரு காப்பாத்துறதுக்கு. எப்பேற்பட்ட உறவுகளும் அந்த நேரத்துல நமக்கு கை கொடுக்காது. அப்ப யார் கை கொடுப்பா? பகவான் ஒருவர் தான் கை கொடுப்பார். அததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. இதெல்லாம் அசுரர்களுடைய மன ஓட்டங்கள். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். இத்தனைக்கு காரணம் எது அப்படின்னா அறியாமைதான். அவங்க நினைச்சுட்டு இருக்காங்க தான் பெரிய செல்வந்தனா இருக்கலாம், பெரிய வீரனா இருக்கலாம், தனக்கு கீழே மக்கள்லாம் அடிமையா இருக்கலாம், அவங்கெல்லாம் நமக்கு உதவி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறானே தவிர யாராலையும் அவனுக்கு எந்த வித உதவி கிடைக்காது அப்படிங்கிறது அவனுடைய அந்த மரண காலம் வரும்போதுதான் அவன் உணருவான். இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது இரண்யகசிபு. அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய மகன் பிரகலாதனை தன்னோட மடியில போட்டு கொஞ்சுறாரு. எப்ப கொஞ்சுறாரு, அவரை குருகுலத்துக்கு அனுப்பி கல்வி கற்க அனுப்பிட்டு திரும்பி வந்தோன்னா தூக்கி மடியில வச்சுட்டு, அப்பா பிரகலாதா குழந்தா என்ன கத்துக்கிட்ட நீ குருகுலத்துல அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அப்ப அந்த குழந்தை சொல்லுது, நாராயண நாமத்தை சொல்லுது, நான் இதான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னுட்டு. உடனே அவனுக்கு கோபம் வருது. எப்படி குருகுலத்துல அனுப்புனதே இவன் பேரை சொல்லணும் அப்படின்னு தான். ஆனா அந்த குழந்தை என்ன செய்யுது, அவனுக்கு எதிரியா நினைக்கக்கூடிய அந்த நாராயணன் பேரை சொன்னோன்னா தூக்கி ஓங்கி விட்டெறிகிறான், காலால எட்டி உதைக்கிறான் அந்த குழந்தைய. அவனே சின்ன குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை. அந்த குழந்தைய தன் காலால எட்டி உதைக்கிறான். ஒரு அப்பா செய்யக்கூடிய காரியமா இது. அவனை என்ன செய்யறாங்க, மலையில இருந்து உருட்டி தள்ள பாக்குறாங்க, உருட்டி போடுறாங்க, தீயில இடுறாங்க, நாகத்தை வச்சு கடிக்க வைக்கிறாங்க, யானையை வச்சு மிதிக்க வைக்கிறாங்க, ஊரிய ஆயுதங்களை வச்சு கொல்ல பாக்குறாங்க. இதெல்லாம் யாரு ஏற்பாடு? எல்லாமே ஒரு தந்தையா இருக்கிறவன் தன்னுடைய மகனுக்கு செய்யறான். அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம சுற்றங்கள் நம்மளை உதவாது அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். எது காவல் செய்யுது அவனை? எல்லா இடங்கள்லயும் நாராயண மந்திரம் தான் அவனை காத்து ரட்சிக்குது. அந்த மாதிரி அப்பா அசுரகுணம், பிள்ளை தெய்வ குணம் அப்படிங்கிறத இந்த கதை நமக்கு உணர்த்துது. இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுவும் அதுதான். இப்ப கம்சன் யாரு, முன்ன ஜென்மத்துல காலநேமிங்கிற ஒரு கொடியவனா இருந்தவன், அவன் தான் மறு ஜென்மத்துல இங்க கம்சனா வந்திருக்கிறான்.
அவன் வந்து தன்னுடைய தங்கையே வந்து வாழை எடுத்து வெட்டுறான். எப்படி? அவன் தங்கைக்கு ஆசையா திருமணம் பண்றான். அது வரையிலும் நல்லவனா இருக்கிறான். ஆனா அந்த தங்கையோட குழந்தை 8வது குழந்தை வந்து தன்னை கொல்லும் அப்படின்னு அசரீரி காதுல விழுந்த உடனே அடுத்த நிமிஷம் அந்த தங்கைன்னு பார்க்கல, பெண்ணுன்னு பார்க்கல, அன்னைக்குதான் திருமணமான பெண்ணுன்னு பார்க்கல, சின்ன வயசு, அவளை போய் கொல்ல போறான். அந்த அளவுக்கு அவனுடைய மனப்போக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அசுர குணம். தன் உயிரை காப்பாத்திக்காக யாரை வேணாலும் தீர்த்து கட்டிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதே வந்து அசுர குணம். ஆனா அந்த இடத்துல வசுதேவர் என்ன செய்யறாரு? அவனை தடுத்து நிறுத்துறாரு. அவனுக்கு வந்து நிறைய அறிவுரைகளை சொல்றாரு. சொல்லி இந்த நீ பெண் பாவம் பொல்லாது, அதுவும் உன்னுடைய தங்கையா இருக்காரா, அவ வந்து இன்னைக்குதான் திருமணம் ஆனவ, அவளோட குழந்தை தானே உனக்கு கொல்ல போகுது, அந்த குழந்தையெல்லாம் நான் பிறக்க உன்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன், நீ அவளை கொல்லாத, பாவம் செய்யாத அப்படின்னு இவர் எடுத்து சொல்றாரு. யாரு? வசுதேவர். அவரு வந்து தெய்வீக குணங்கள். இந்த இடத்துல இவரு தெய்வீகம், இவரு அசுரன், இந்த குணங்கள். அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சீதை ராவணன். ராவணன் வந்து சீதையை வந்து அபகரிக்கிறான். எப்படி? மாறு வேடம் போட்டுக்கிட்டு வரான். சன்னியாசி வேடத்துல வந்து சீதையை வந்து அபகரிச்சு போறான். அது என்ன? அதுவும் வந்து அசுர குணம். வந்து சூர்பனக போய் சொல்றா, சீதை தான் உனக்கு பொருத்தமான ஜோடி அப்படின்னு சொல்லி அவன் மனசை கலைச்சு அவனை வந்து இந்த தவறான செயலுக்கு தூண்டி விடுறா. அவனும் என்ன பண்றான்? சபலத்தினால இங்க வந்து சீதையை கவர்ந்து போறான். இப்படிப்பட்ட குணங்கள் அதெல்லாம் வந்து அசுர குணங்கள் அப்படிங்கிறத நமக்கு எடுத்து சொல்லுது. 16, 17 பிறக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அநேக சித்த விப்ராந்தா மோகஜால சமாவ்ருதாக பிரசக்தா காம போகேஷு பனந்தி நரகேஷு ஆத்ம சம்பாவிதாக சதப்தா தன்மான மதான்விதாக யஜந்தே நாம யஜ்ஞைஸ்தே தன்போனாவிதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால், மோகஜால சமாவிரதா அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க, மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றன. அத்தகைய அசுரர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? நிறைய கவலை, அதனால வர குழப்பம், அந்த மோக வலை, அந்த மோகத்தினால வந்து அந்த பின்னப்பட்டிருக்கு அவங்களை சுத்தி மோக வலை, அதுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க? புலனின்பம் அப்படிங்கிற பலமான பற்று, அதுல என்ன செய்யறாங்க? அதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சு கடைசியா அவங்க எங்க போறாங்க? நரகத்துலதான் போய் மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து அழகா சொல்றாங்க. அப்ப அசுரத்தன்மை வந்து நம்மளை எங்க தள்ளிவிடும்? நரகத்துக்கு தள்ளி விட்டுரும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். இப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? தாங்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கர்வம், பொய்யான கௌரவம், தான் வந்து மற்றவங்க எல்லாம் தனக்கு கீழே அடிமையை போல நினைச்சுக்கிறது, அதுல எல்லாம் மயக்கம் அடைஞ்சு தன்னில் திருப்தி விட்டு அவங்க எப்பொழுதும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அதான் பொய்யான வாழ்க்கையை வாழறாங்களே, அவங்கள பொறுத்தவரை அவங்க திருப்தியா இருக்கிறது மாதிரி ஒரு நிலைமைய உருவாக்கிக்கிறாங்க. எப்போது என்ன செய்யறாங்க? திமிர். நம்ம இந்த பாத்தீங்கன்னாலே நமக்கு தெரியும், நம்மளுடைய அரசியல்வாதிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த பணம் பணம் பணம், அந்த பணத்தை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு. இந்த மாதிரி இல்ல, சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள்ள இல்லாம, நம்ம படிச்சோம் இல்லையா 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ், அதுல எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்களும் அவங்க வந்து மத்தவங்க தன்னை புகழணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தானே தவிர உண்மையா பக்தியில இங்க கிடையாது. இல்லைன்னா அந்த யாகத்தினால வரக்கூடிய ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து இப்படிதான் அவங்க வந்து செய்யறாங்க. மற்றபடி பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அவங்க எந்த ஒரு காரியமும் செய்யவில்லை அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 18 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரேஷ். அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ரிதாக மாம் ஆத்ம பரதேஷு பிரதிசந்தோ வஸ்ஸுயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள். எதெல்லாம் கூடாதோ அந்த குணங்கள்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி அசுரர்கள்ட்ட.
என்ன செய்யறாங்க, தங்களது சொந்த உடல்களிலும் அவங்க உடலுக்குள்ளேயும் யார் இருக்கா, பகவான் இருக்காரு, அது அவங்களுக்கு அறியாமை. உள்ளுக்குள்ள பகவான் பரமாத்மா நம்ம உடல்லயே இருக்கிறாரு. இரண்யகசிபு கேட்கறான் இல்லையா, பிரகலாதன்ட்ட கேட்கறான், நீ விஷ்ணு விஷ்ணு நாராயணன் கும்பிடுறிய, அந்த நாராயணன் எங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்கும்போது, இந்த தூண்ல இருக்காரா அப்படின்னு ஒரு தூணை தட்டி கேட்கும்போது, ஆமா இந்த தூண்லயும் இருக்கார், துரும்புலையும் இருக்கார், எண்ணிலும் இருக்கார், உன்னிலும் இருக்கார் அப்படின்னு வந்து தைரியமா சொல்றாரு பிரகலாதன். அப்ப அசுரர்களுடைய உடலுக்குள்ளேயும் பகவான் வந்து அங்க பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல இருக்கிறாரு. ஆனா அதை அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கல. அப்படிப்பட்ட அத பிறருடைய உடல்களிலும், அவங்க உடல்லயே இருக்காருன்னா மத்தவங்க உடல்லயும் பகவான் இருக்கிறாரு. அப்படிப்பட்ட பரமபுருஷ பகவானிடம் என்ன அடைகிறாங்க, பொறாமை. ஏன்னா பகவானுடைய சக்திக்கு முன்னாடி நம்மலாம் ஒரு தூசிக்கு சமானம். அவருடைய சக்திகள் அளப்பற்றது. அவர்கிட்ட போய் பொறாமைப்படுறாங்க. பொறாமை கண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அதை தான் வந்து இங்க வந்து இந்த காட்சியா இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து என்னன்னு இதுன்னா மகாபாரதத்துல வர ஒரு நிகழ்ச்சி தான். அந்த யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து இந்திரபிரஸ்தத்துல என்ன செய்யறாரு, அஸ்வமேத யாகம் செய்யறாரு. அஸ்வமேத யாகம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க வந்து யாருக்காவது ஒருத்தரவங்க வந்து அந்த இடத்துல பெருமைப்படுத்தணும். அப்ப வந்து யாரை பெருமைப்படுத்தலாம்னு எல்லாரும் பீஷ்மரை சொல்லும்போது பீஷ்மர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல கிருஷ்ணருக்கு தான் அந்த பெருமைக்குரியவர், அவர் அங்க இங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் அந்த இடத்துல பீடத்துல உட்கார வைக்கிறாங்க, சிம்மாசனத்துல. அது யாருக்கு பொறுக்கல அப்படின்னா, அந்த இவன் யாரு, சிசுபாலன். அவன் யாரு, பகவானுடைய ஒரு அத்தை பையன்தான், கிருஷ்ணருடைய அத்தை மகன். அவன் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே இவர் மேல ஒரு அசூயை, பொறாமை பிடிச்சவனா இருக்கிறான். ஏன்னா அவன் பிறக்கும்போது 4 கரங்களோட பகவான் மாதிரியே அந்த தோற்றத்துல அவன் பிறந்தான். அப்போ அவங்க அம்மா வந்து கேட்குறாங்க, ஏன் அவன் வந்து 4 கரத்தோட பிறந்திருக்கானா, யாரால அவன் கொல்லப்படுவானோ அப்போ வந்து அவன் வந்து அந்த கொல்லப்படுறவரால டச் ஆனோன்னா, தொட்டோன்னா அவருடைய கரங்கள்லாம் மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வருவாரு. கிருஷ்ணர் வந்து அவன் மேல கை போடுவாரு. உடனே அவனுடைய 4 கரங்கள் மறைஞ்சு நான் ஆர்டினரியா 2 கை உள்ளமா உருவமா மாறுவான். அப்பையில இருந்து அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரே பயம். ஆஹா, கிருஷ்ணரால தான் இவன் கொல்லப்படுவான் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணர்ட்ட வந்து ஒரு வேண்டுகோள் வைப்பாங்க. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, நீ வந்து நான் உன்னோட அத்தை தானே, என் பையனை வந்து நீ கொன்னுடாத அப்படின்னு சொல்லி வேண்டுவாங்க. அத்தை, நான் வந்து எதுக்காக உங்க பையனை நான் கொல்லணும், ஆனா தப்பு செஞ்சா நான் வந்து தண்டிக்க தான் செய்வேன். நான் வந்து உங்களுக்காக ஒரு வாக்கு கொடுக்குறேன், 100 தப்பு வரையிலும் நான் பொறுத்துக்கிறேன், 100 தப்புக்கு பிறகு நான் பொறுக்க மாட்டேன், அப்புறம் வந்து என்னை வருத்தப்படாதீங்கன்னு சொல்லிடுவாரு. அதே மாதிரி அப்போ வந்து இவன் என்ன செய்வான், இந்திரபிரஸ்த அரண்மனையில இவருக்கு அந்த பெருமையை கொடுத்தோன்னா அவனுக்கு பொறுக்காது. பொறாமை, பகவான் மேல பொறாமை. அந்த பொறாமையினால அவரை கண்டபடி தூற்றுவான். அவன் ஒரு இடையர் புலவன், அவன் வந்து கோபியர்களோட ராசலீலை பண்றவன், அவன் வந்து சாதாரண ஒரு இவன் அப்படின்னு அவரை பத்தி, பகவானை பற்றி கேவலமா வந்து தூத்திக்கிட்டே இருப்பான். பகவான் எண்ணிக்கிட்டே இருப்பார், 1 2 3ன்னு பகவான் வந்து அங்க எண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் கவுண்ட். அந்த மாதிரி 100 தப்பு வரையெல்லாம் அங்க மன்னிச்சிருவாரு. 100 தப்பு முடிஞ்சோன்னா அவர் என்ன பண்றாரு, சக்கராயத்தை விட்டுவாரு. அது வந்து என்ன செய்யும், அவனுடைய கழுத்தை அறுத்து அவன் வந்து சித்துருவான். அப்ப அவனுடைய ஆவி எங்க போகுதுன்னா, அவனுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா நேரா பாருங்க, புகை மாதிரி தெரியுது இல்ல, நேரா போய் பகவானுடைய உள்ளுக்குள்ள மெர்ஜ் ஆகுதும். அதை பார்த்தோன்னே யுதிஷ்டருக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியம். இவன் ஒரு துஷ்டன், கெட்டவன், இவனோட ஆன்மா எப்படி பகவானுக்குள்ள போய் ஒன்றி போகுது அப்படின்னு வந்து விதுரர்கிட்ட வந்து அவர் கேட்கிறாரு. அப்ப விதுரர் சொல்றாரு, அவன் வந்து கெட்டவன் தான், துஷ்டன் தான், ஆனாலும் எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணனே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான். அதாவது நம்ம சொல்லுவோம்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு, அவன் வந்து நம்மெல்லாம் பகவானை வந்து பாசிட்டிவ், நல்ல ஒரு நேர்கோணத்துல நம்ம வந்து பகவானை வணங்குறோம், நல்ல நிலையோட. ஒரு நெகட்டிவ் தன்மையோட, வேண்டாத நினைவுகளோட அவன் நல்லவன் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே வந்து தூத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா, அந்த நிலையிலயும் அவன் பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான்ல. அதனாலதான் அவனுடைய ஆன்மா வந்து எங்க போய் பகவானுடைய ஒன்று கலக்குது அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து விதுரர் வந்து சொல்றாரு. அப்ப பகவானுடைய கருணையை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கணும். பகவான் எவ்வளவு கருணை உள்ளவரா இருந்தா கெட்டவனுக்குமே வந்து அவர் வந்து தன்னோட ஒன்றும் அளவுக்கு வந்து ஒரு மோட்சத்தை அவர் கொடுக்குறாருன்னா, நல்லவங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் அவர் வந்து செய்வாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இதுல ஒண்ணுமே காணும், 19 ஒண்ணுமே காணும். ஓகே, 20 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அசூரியம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி
माम् अब्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यम मां कदीं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பகவான் என்ன சொல்றாரு? குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. இந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்னைக்குமே என்னை சேர முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். அப்படின்னா என்ன? மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்க பாவப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில தான் வாழக்கூடிய நிலையில வராங்க. அவர் பகவான் அதான் சொல்றாரு, அவங்கள அசுர இனங்களில், பாதாள லோகத்தில், மிருக இனங்களில் பிறக்க முடியாது, நான் கீழ் நோக்கி தள்ளுகிறேன். இது பாருங்க, ஒரு 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 உயிரினம் பிடிச்சு தள்ளி விட்டுறாங்க, மேல இருந்து கீழே தலை குப்புற அடிச்சுக்கிட்டு வருது. எதனால? அவங்க அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களை இப்படிதான் பகவான் தலை குப்புற பிடிச்சு தள்ளிடுவாராம். 21 பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. त्रिविधं नरकस्येदं वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த நதிகள்லாம் ஓடி வருது. இங்க இருந்து ஒரு நதி, இங்க இருந்து ஒரு நதி, இங்க இருந்து ஒரு நதி, எல்லா நதியும் எங்க போய் சேருது? கடல்ல போய் சேருது. அது மாதிரிதான் நரகத்துக்கு ராஜபாட்டை எது அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 3 வழிகளை சொல்லியிருக்காங்க. காமங்கிற ஒரு வழி, கோபம்ங்கிற ஒரு வழி, பேராசைன்னு ஒரு வழி. 3 வழி எங்க போகுது? நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் ராஜபாட்டை. அதுதான் ராஜபாட்டையா இருக்குது. அப்படிப்பட்ட இதுல இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் என்ன செய்யணும்? அறிவுள்ளவன் இவற்றை துறக்க வேண்டும். எதை துறக்கணும்? காமம், கோபம், பேராசை, இது 3ஐயும் துறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்க மேல செல்லக்கூடிய பகவானுடைய உலகத்துக்கு செல்லக்கூடிய படிக்கட்டுகளை இங்க அமைச்சு காட்டியிருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த பாதையில என்னென்ன இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இங்க லஸ்ட், இந்த இடத்துல கிரீடு, இந்த இடத்துல ஆங்கர், இதை 3 என்ன செய்யுது? அவங்கள பிடிச்சி இழுக்குது, இங்க கீழே கொண்டு போகுது, மேல போக விடாம இழுக்குது. இங்க மாயாதேவி என்ன செய்யறாங்க? வா வா அப்படின்னு ஆசை காட்டுறாங்க. இதை வா அப்படின்னு நம்மள இங்க பௌதிக உலகத்துல நம்மள ஆசை காட்டி கட்டுண்டு வைக்கிறாங்க. அந்த ஆசை மற்றும் கோபம் மற்றும் பேராசை இதெல்லாம் என்ன செய்யுது? பிடிச்சி கீழே இழுக்குது. மேல் நோக்கி பகவானை நோக்கி போக விடாம கீழ் நோக்கி ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இழுக்குது அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 22 மாதாஜி பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. Yes. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் தப்பிய மனிதன், இந்த காமம், கோபம், பேராசை, இதுல இருந்து யார் ஒருத்தவங்க தப்பிக்கிறாங்களோ அவன் என்ன செய்யறான்? தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். அதுதான் இந்த படிக்கட்டு. தன்னுணர்வுக்கான பாதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஆன்மீக குருவை, ஆத்தன்டிக், அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நம்ம என்ன செய்யணும்? அவங்கள்ட்ட போய் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்கள்ட்ட சரண்டர் ஆகணும், குருவை தேடிக்கணும், ஷெல்டர் ஆகணும். அடுத்தது ஸ்டடி ஆஃப் வேதங்களை அவர்கள் மூலமா நம்ம கத்துக்கணும். ஆஸ்டரிட்டி, என்னென்ன தவம் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதெல்லாம் நம்ம வாழணுமோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். சென்ஸ் கண்ட்ரோல், நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அடுத்தது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ், இறைவனை பற்றிய அந்த அறிவு, அந்த ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும். யார் மூலமா? குருவின் மூலமா. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மீக குரு தான் அங்க மெயின் பாயிண்ட். குருவை நாடினாலே அவரு நம்ம மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த பாதையை நமக்கு வகுத்து கொடுத்துருவாரு. அந்த மாதிரி தன்னுணர்வுக்கான அனுகூலமான செயல்களை எல்லாம் படிப்படியா செஞ்சு பரம இலக்கை அடைகின்றான். பரம இலக்கு யாரு? இங்க பகவான் கிருஷ்ணர், ராதா கிருஷ்ணர். அவரை சென்று அடையணும்னா நாம இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குருவை அடைஞ்சாலே போதும், அவங்க நமக்கு வழிகாட்டியா இருப்பாங்க அப்படிங்கறத இங்க சொல்லப்படுறது. 23 பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே यह शास्त्रविदम् उदसृज्य वर्तते कामकारतः
न स सदिं न स सिद्धम् अवाप्नोति न सुगम न पराम गतिम. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அது எதையுமே செய்யாம தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவான். விகர்மங்களையே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு மனிதன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. அவன் வாழ்நாள்ல அவனுடைய வாழ்க்கையை வீணாடிக்கிறான். ஒரு கிடைத்தற்கரிய பிறவி இந்த மானிட பிறவி. அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அப்படிப்பட்ட அந்த பிறவிய அவன் என்ன செய்யறான்? தன்னுடைய செயல் மனம் போன போக்குல வாழறதுனால அந்த வாழ்க்கைய பலன்களையே அவன் அநியாயமா வீணடிச்சிடுறான். அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு மனித பிறவிங்கிறது கிடைக்குமாங்கிறது நிச்சயம் இல்லை. அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். அது யார் ஒருத்தன் இந்த மாதிரி தகாத செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபடுறானோ, இல்லிசிட் செக்ஸ் வச்சிருக்கிறவன், கேம்பிளிங் பண்றவன், அப்புறம் மீட் ஈட்டிங், அடுத்தது இன்டாக்சிகேஷன், இது எல்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதன் என்ன செய்யறான்? இறைவனை சென்றடையறதுக்கான வழிய கதவை அவனே அடைச்சிடறான். அடைச்சிட்டு அவன் என்ன பண்றான்? மேலும் மேலும் பின்தங்கிய நிலையில அவன் வீழ்ச்சி அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு 24 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. हरे. One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. என்ன, எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, வேத சாஸ்திரங்கள்ல எதெல்லாம் செய்யலாம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது நிறைய வகுத்து கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு தெரியுமா? நமக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்குதா? நமக்கு சான்ஸ்கிரிட் படிக்க தெரியாது. அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? ஒரு ஆன்மீக குருவை கண்டிப்பா ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். அதுதான் இந்த இடத்துல ஆன்மீக குருவோடைய முக்கியத்துவத்தை இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அவன் எடுத்துக்கிட்ட பிற்பாடு படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அந்த குருவின் உதவியால அவன் என்ன செய்யணும்? எப்படியெல்லாம் நம்ம வாழணும், எதெல்லாம் நம்ம செய்யணும், எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுங்கிறத புரிஞ்சு வாழ்க்கைய முன்னேற்ற பாதையில கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத பகவானே இங்க கிருஷ்ணரா பிறந்தப்ப அவரே நமக்கு வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறாரு. இங்க கிருஷ்ணரும் பலராமரும் என்ன செய்யறாங்க? சின்ன வயசுல குருகுலத்துல, அப்பதான் சுதாமாவும் வராரு ஃப்ரெண்டா. அவங்க 3 ஒன்னா சேர்ந்து குருகுலத்துல ஒரு குரு கிட்ட கல்வி கேட்கிறாங்க. அவருக்கு குரு பேர் என்னன்னா சாந்திபனி அப்படிங்கிற அந்த குரு. அவர்கிட்ட போய் கல்வி கத்துக்கிறாங்க. பகவானுக்கு தெரியாத கல்வியா அவர் கத்துக்க போறாரு. அவரே எல்லாத்தையும் படைத்தவர். அவரே போய் என்ன செய்யறாரு? ஒரு குரு கிட்ட கல்வி கத்துக்கிறாரு. 64 நாள்ல 64 கலைகளையும் அவர் கத்துக்கிறாரு அப்படின்னு நம்முடைய பாகவதத்துல விரிவா இருக்கு. 10வது கேண்டோல நம்மளுடைய கிருஷ்ணா புக்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஷார்ட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா புக்கெல்லாம் நீங்க எல்லாம் படிக்கணும். அதுல பாத்தீங்கன்னா 10வது கேண்டோ தான் அப்படியே சுருக்கமா இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவரு எதுக்காக கல்வி கத்துக்கிறாரு? எதுக்காக ஒரு குருவை நாடுறாரு? அவர் வழிகாட்டுறார். நமக்கெல்லாம் எப்படி வாழணுங்கிற வழிய அவரே வாழ்ந்து காட்டி நமக்கு வழி அமைச்சு கொடுக்கிறாரு. அந்த மாதிரி நாமளும் என்ன செய்யணும்? நமக்குன்னு ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவர் மூலமாக நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கைய நல்லபடியா கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறதா இந்த சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதோட இன்னைக்கு சாப்டர் முடியுது. பிரபு, நீங்க பலஸ்ருதி சொல்லுங்க. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லிட வாலண்டி. பிரபு, உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது. ஓம் தத்சைதி ஸ்ரீமத் உபனிஷத்சு ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे दैवारस्यां
சுரம் விகா யோக நாம ஷோடசதோ தசோத்யாய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் இன்னைக்கு பிரேக் ஆகுது. நெட் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. சிக்னல் ப்ராப்ளம் போல தெரியல. ஓகே. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்தவ்யயவச்ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஆல் க்ளோரிஸ் டு த அசம்பிள் டிவோட்டிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே ஒரே ஒரு சின்ன டவுட். அப்ப வந்து இந்த ஆசைங்கிறது, இப்ப நம்ம கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு போகணும், இது நம்ம கடைசி பிறவியா இருக்கணும், நம்ம கர்மா இதோட கழிஞ்சிடணும், அந்த விரஜா நதியை தாண்டி போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு ஆசை தானே மாதாஜி? ஆமா, அந்த ஆசை யாரு வேண்டாம்னு சொன்னாங்க? ஓகே. ஓ அந்த இது ஆசையிலேயே நல்ல ஆசை, கெட்ட ஆசை, அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுதா? நல்ல குணம், அசுர குணம். ஆசைப்படுங்க, அதுக்குதான் ஆசைப்படணும். பகவான்கிட்ட போகணும்னு ஆசைப்படுறது தப்பே இல்லை. நாம எதை ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, இந்த பௌதீகத்துல வைக்கக்கூடிய ஆசைகளை விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதோ பகவானுடைய அருள். அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு மனசே, நீங்க சொல்ற ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது. இவ்ளோ வருஷம் கழிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. விட்டுறாதீங்க இந்த பாதைய, அதான் முக்கியம். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது இருக்குதா? சித்ரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அதான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லணுமா, கேட்கணுமா, டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். யாருக்கும் எந்த டவுட்ஸுமே இல்லையா? ஓகே, எல்லாருக்கும் கிளியரா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல்ல மாதாஜி? கிட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குல்ல இப்ப, சித்ரா மாதாஜி? பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி, பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே. நானும் முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. 15 வரைக்கும், இன்னைக்கு 16 பண்ணிடுவேன் மாதாஜி. சூப்பர் சூப்பர், வெரி குட். எல்லாருமே அப்படியே ஆர்வத்தோட இருக்கணும். அதுதான், அந்த ஆர்வம் தான் நம்மளை வந்து அங்க பக்தியில கொண்டு போறதுக்கான ஒரு பாதை. பகவான் மேல ஆசை வைக்கணும், எல்லாருமே வந்து அதுதான் ஆசை வைக்கணும். அதுதான் உண்மையான ஆசை. நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிருக்கோம், இங்க பௌதிகத்துல வைக்கக்கூடிய ஆசை வந்து காமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆசை வந்து திரிபடைந்து காமமா மாறி இருக்குது. நம்ம பகவான் மேல வைக்கிற ஆசை தான் உண்மையான ஆசை. அதை வந்து நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். கவிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால பகவான் மேல வைக்கிற ஆசையை தப்புன்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். நம்ம வந்து அதுல கண்டிப்பா வச்சுக்கலாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் கிளியர் தானே? அதே அந்த சிசுபாலன் கழுத்துல விட்டுடுறாரு இல்லையா, அதையே அவரு சொர்க்கத்துக்கு போறாருன்னாக்கா அவர் எப்ப பாரு கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால. ஆமா ஆமா, பகவானே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த பகவானே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. எவ்வளவு அவதூறு சொல்றாரு அவரையே. அவதூறு சொன்னவங்களுக்கே பகவான் மோட்சத்தை கொடுக்கிறாருன்னா, அவரை நம்ம வந்து நாமத்தினால நம்ம சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம், அவருடைய நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம்னா நமக்கு எவ்வளவு ஒரு சிறப்பான இடத்தை அவர் கொடுப்பாரு, யோசிச்சு பாருங்க. அதனால் பகவான் வந்து கருணை உள்ளவர். அவர் வந்து தன்னை அவதூறு பண்றவங்களையும் ரட்சிக்கிறாரு. அதே மாதிரி வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல எத்தனை வீரர்கள் உயிர் திறக்கிறாங்களோ, பாண்டவர் சைடு அண்ட் கௌரவர் சைடு 2 சைட்லயுமே உயிர் திறக்கிற அத்தனை பேரும் மோட்சம் அடைகிறார்கள் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா பகவானுடைய கண் பார்வையில உயிரை விட்டவங்களுக்கெல்லாம் மோட்சமா? அப்படின்னா அவருடைய கருணை, அவருடைய இது சக்திகள், அவருடைய அளப்பரிய அந்த இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய கருணை தான் இந்த இடத்துல முக்கியமா நம்ம எதிர்பார்க்கணும். நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை தெரியாம உச்சரிச்சுட்டா கூட பகவான் வந்து என்னதான் கூப்பிடுறான். அஜாமிலன் கதை சொன்னால உங்களுக்கு, அவன் வந்து தப்பினதான் அவன் கூப்பிட்டான் அஜாமிலன்.
ஆனா பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, என் பேரை சொல்லிட்டான் நாராயணான்னு, போ போ அப்படின்னு விஷ்ணு தூதர்கள் அனுப்பிக்கிறாரு. இன்னொரு கதை கூட இருக்குது. வந்து ஒரு கோயிலை சுத்தி ஒரு பசுமாடு ஓடுது. அந்த பசுமாட்டுக்கு உடையவன் சொந்தக்காரன் என்ன பண்றான், அந்த பசுமாட்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஓடி வரான். அவன் மாட்டை மாத்திட்டு வரான். அந்த பசு என்ன செய்யுது, கோயிலை வந்து சுத்திட்டு போகுது, வளமா சுத்திட்டு போகுது. அப்ப இவன் அந்த பசுவை துரத்துறான் இல்லையா, அவனும் அந்த கோயிலை வலம் வர்றான். அப்ப பகவான் என்ன செய்யறாரு, ஆகா என் கோயிலை அவன் சுத்தி வந்துட்டான், இவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கணும்ங்கிறாராம். அந்த அளவுக்கு பகவான் நம்ம மேல கருணை உடையவரா இருக்கிறாரு. அப்படிங்கும் பொழுது நாம வந்து நல்ல விதமா அவரை வந்து, ஹரே கிருஷ்ணா, நாம என்ன செய்வோம், நல்ல விதமா அவரை வந்து போற்றி அவர் மேல பக்தி தொண்டு செஞ்சோம்னா நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து முமுட்சல், அது முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களா நம்மளுடைய உலகத்துல நிரந்தரமா அங்க வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து. கண்டிப்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு வந்து நம்ம நாளைக்கு நம்ம 17வது சாப்டர்ல மறுபடியும் சந்திக்கலாம். நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் என் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.